So before starting this program, I like to request all the participants to kindly mute your mic so that any kind of disturbance we can easily avoid. So Honorable Principal Sir, Sonapur College, respected teachers of the college, my friends and alumni mates and their students. I, Samir Sarkar, the Executive President, Sonapur College Alumni Association, first of all would like to congratulate the college authority and all stakeholders of the college for the tremendous achievement of the college in the recent national ranking. As per the recent report, that is India Today report of ranking of educational institution, among the best colleges in the country, the college stands at 109th position and become one of the best art colleges in the country in 2021. And we all feel proud for that. So in this regard, I would like to take this opportunity to thank all the college teachers, the non-teaching staff, the IQSC team, and the exceptional leadership of the present principal, Dr. Devabrot Khanikor sir. Because of their dedicated effort and hard work, this become possible for an institution of 30 years of age. So we are very young as an educational institution. We just passed our silver jubilee. We all know why we all gathered together here. Out of the many activities of Sonapur College Alumni Association for the college and the society, we also started a lecture series last year in 2020 to address various issues and challenges of the college, students, and society at large. And we'll try to find out some solution through those discussions. The first lecture was delivered on 10th July. So this is today is 5th July. So it was almost last 1 year, that one, 10th July 2020, by Sudeshna Bhattacharya, professor in the Department of Sanskrit, Gauhati University. And she delivered on the topic, the teacher-student relationship through Indian tradition. And it was an excellent beginning for us, and it was a grand success. To carry forward the lecture series, today we have invited a very renowned person from the domain of commerce and a professor from the Department of Commerce, Gauhati University. And sir will deliver the topic, and this is the second lecture, that one in the series, the power of self-belief and positive attitude. We all know how terrible the COVID-19 pandemic is. It displays a variety of clinical features ranging from asymptomatic presentation, fever, cough, shortness of breath, up to acute respiratory distress syndrome and death. And due to its high transmissibility, since December 2019, COVID-19 has been rapidly spreading worldwide, causing the current pandemic. Across the world, strict preventive policies were adopted to contain the outbreak of COVID-19, including social distancing, social isolation. Nevertheless, the magnitude of this pandemic has generated serious concern about its social and economic consequences, both in short and long term. Therefore, beyond threatening people's physical condition, COVID-19 is accompanied by remarkable psychological burden, heavily affecting people's mental health. Similar to other physical diseases, COVID-19 represents a specific dangerous trigger activating a, you can say, fight or flight reaction of fear, focus on illness and death. COVID-19 pandemic related fear also led to counterproductivity and detrimental behavior for the whole society. Unnecessary medical care, excessive protecting against the virus, and overstocking certain supplies, and which creates some shortage in the food supply as well. Moreover, fear of illness and death commonly led to chronic vigilance for potential threat, thus contributing to the development of anxiety that is future-oriented, unfocused, diffuse, and extended to non-threatening situations as well. In turn, anxiety might trigger and catalyze depressive symptoms via the activation of
processes including persistent preoccupations, negative expectations, thought about death, pervasive pessimism. Depressive symptoms include feeling of sadness, loss, a negative view of the self, of the world, of the future. Thought and behavior are slowed down, and positive emotions are almost absent. Noteworthy, depressive symptoms spread widely during the COVID-19 pandemic and presenting an alarming predictor of suicide behavior. However, self-esteem, that is individual's attitude, belief, and evaluation towards the self, may buffer this adverse pattern. According to one study, self-esteem is built on deep-rooted personal values derived from a given social, rational, and cultural context. And it is reinforced by social validation and the feeling of being a valuable human being with a meaningful role in the society, given by meeting the standard of a given culture and worldwide. However, the anxiety buffer hypothesis suggests that self-esteem acts as a shield against the mental health threats, fear and loneliness, that hampering anxiety and depressive symptoms. So with these things in our mind, we designed this webinar and thought about to organize this kind of lecture so that we can somewhat that one protect students from this negative thoughts and depression and other problems. So today we have organized this webinar on the topic, the power of self-belief and positive attitude and how it can be effective during pandemic. So this is what our objective is. To carry forward, now I request Honorable Principal Sir, the Devabrot Khanikor Sir, to deliver the welcome address. Sir, please, over to you. Thank you. 1 minute. Principal Sir. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Sharma, সকলোকে শুভ সন্ধ্যা জনাইছো। নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা মহোদয়, সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ বিপুল বৰাদী, সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীবৃন্দ, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সন্মানীয় বিষয়াবৰ্গ আৰু সদস্যবৃন্দ, আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু লগতে আমাৰ আজি সৌভাগ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ পাল ছাৰ আৰু ডক্টৰ জৈন ছাৰ আমাৰ উপস্থিত আছে। তেখেতসকলক আমি সম্বোধন জনাইছো। আপোনালোক সদৌতিলৈকে জয় জয়তে এই আলোচনা সভালৈ আদৰণি জনাইছো। সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই আলোচনাই ছাত্ৰ সমাজত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াব। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই আলোচনাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ লগত আলোচনাত বহিছিল আৰু আলোচনাৰ বিষয়বস্তুৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ উদ্যোগক সন্মান জনাই এই আলোচনা চক্ৰখনি মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অনুমোদন জনালে। এই আপাহতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ সোণাপুৰ কলেজ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীক আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। এখন মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰণত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক। সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰণত সোণাপুৰ কলেজ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ অৱদান আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত এই সহযোগিতা আমি আপোনালোকৰ পৰা কামনা কৰিছো। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় আত্মবিশ্বাস আৰু ইতিবাচক চিন্তাৰ ক্ষমতা, দ্য পাৱাৰ অফ চেল্ফ বিলিফ এণ্ড পজিটিভ এটিটিউড, বহুত সময়োপযোগী। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা বৰ প্ৰাসংগিক। পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত ধনাত্মক চিন্তাৰে উদ্বুদ্ধ হোৱাটো সঁচাই বৰ্তমান সময়ত এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। সুস্থ চিন্তাৰে সমাজক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মক অংগীকাৰবদ্ধ হ'ব লাগিব। এই সকলোবিলাকৰ বাবে আমাক আৱশ্যক হয় আত্মবিশ্বাস আৰু ইতিবাচক চিন্তাৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাধ্যাপক আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা মহোদয়ে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠানটিত সমল ব্যক্তিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনালো। আশা কৰোঁ তেখেতৰ সুন্দৰ উপস্থাপনে আজি আমাক বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰিব। কেৱল ছাত্ৰ সমাজেই নহয়,
সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰতে এই ধৰণৰ আলোচনাৰ অতি প্ৰয়োজন। আমি আগ্ৰহেৰে আলোচনাটোলৈ বাট চাইছোঁ। আজিৰ সোণাপুৰ কলেজ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আয়োজিত আলোচনালৈ আপোনালোক সদৌদিলৈকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ প্ৰশান্ত শৰ্মাদেৱলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীক আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মোৰ আদৰণি ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I request Regina Hassan, one of our alumni member from the college, to give a small introduction of our resource person. Regina, over to you. Yeah. Thank you so much, Samir, for giving me this opportunity to introduce today's guest, that is the speaker of today's session. An attitude of positive expectation is the mark of superior personality. Brain trace. Honorable Principal of Sonapur College, Dr. Devabrot Khanikor, sir. Vice Principal, Sir Vipul Bora. Honorable Speaker of today's session, that is Prashanta Sharma, sir. My esteemed teachers, and my dear fellow mates. Good evening to everyone. At the very onset, I, Regina Hassan, on the behalf of entire alumnus of Sonapur College, would like to welcome you all for today's webinar on the topic, as we all know, the power of self-belief and positive attitude. It is my great pleasure to introduce Sir Prashanta Sharma, Professor, Department of Commerce, Gauhati University. Sir was a former faculty member of Department of Commerce, Rajiv Gandhi University, Itanagar, Arunachal Pradesh. He was also a former Finance and Accounts Officer, DPEP, Dorong, Government of Assam. Sir was associated with the teaching area Advanced Accounting Research Methodology, Project Management, Research Area, Budgeting, Public Finance. Number of research scholars were awarded PhD under his supervision. More than 30 of his research papers were published in different national and international journals, and finally, he is related to many social organizations. I take the pride to invite him for today's session. So thank you so much, and over to you, sir. Thank you so much. Thank you, Regina. Now I request Prashanta Sharma sir to kindly Very well. deliver the today's the topic on the webinar, the topic on power of self-belief and positive attitude. Sir, over to you. Okay. First of all, I want to offer my heartiest congratulations to the all the family member and stakeholder of Sonapur College. Actually, what information I received today from organizer Dr. Samir Sharma, I am very pleased that actually Sonapur College is a regardable institution. Sonapur College has a lot of contribution to the society. I offer my heartiest regard to principal sir and all the faculty member and all students and alumni, all the alumni and all the stakeholders. So very really good. Thank you. I just want to say that we require to have this kind of sense of pride, ahankar, ba gaurav. I have been informed by the organizer that sir, you have to speak, you have to deliver lecture, but it will be better if it is bilingual. So I shall speak in English also, I shall speak in Assamese also, because to the benefit of the student. I have been instructed that I have been informed, particularly Dr. Commissioner told me that it's better to speak in English also and Assamese also. I shall follow both two languages, Assamese and English. So what I am to say that I am very pleased with the welcome address of principal sir. Principal sir बहुत सुंदर के कथा कले. আপনার কথা কোৱাৰ মানে যেটো মাধুৰ্য হঠাতে খুব ভাল লাগিলে মোৰ মই কথাকে ক'ব লাগিব. Thank you, sir. Now I just want to know from all the participants whether my voice is audible or not, because in digital Yes. mode and this Yes, kind sir. of Yes, sir. art It is mode, clearly. what is a big question. Yeah, it is audible, sir. Though I'm very much happy to deliver this kind of lecture, because this time I get only one opportunity to deliver lecture. Last in 2020 in pandemic I had the opportunity to deliver 7 lectures, but then this time I had only one. I have only one this lecture only. So I'm happy to deliver lecture and I like to deliver lecture. But one thing is that today, though I'm going to deliver lecture, some sort of one problem comes into my mind, which is not problem.
or different kind of feelings come to my mind. I'm not hesitant to deliver lecture in front of Prime Minister or Chief Minister, but I always hesitate to deliver lecture in front of teacher. Professor Amit Pal Singh was my teacher when I joined as a student in Gauhati University. He was my teacher. I met him as teacher for 6 months or 1 year. And Professor Pradeep Join sir also just like my teacher. I regard him as a teacher actually. No problem. I should continue my lecture, but I just inform you. Now, my topic is power of self-belief and positive attitude. Actually, I always try to make experiment with my life. Though that means my biodata and my career already explained, I already narrated that I was FAO, I was assistant professor in Rajiv Gandhi University, but it does not mention that I was actually account assistant. In Gauhati University, I was account assistant when I was student of, actually I forgot to mention it, actually it's not the fault of organizer, it's my fault because they asked me about my information. I was account assistant of Gauhati University in 1992 when I was student of MCOM. So I could not continue MCOM as a regular student for 2 years. I continued MCOM only for 1 year as a regular student, and another 1 year I was private student. But I just want to say, so I faced different kind of phases. I was account assistant, I was a UG assistant in 96. I became UGC, I got UGC net. I got first class in 1995. After that, I got UGC net. My expectation is increasing. My father told me that I should be very happy if you become teacher. So I was aiming for teaching post like that. So after that, my guide, PhD guide told me, you are very simple man. You should have a lot of experience in your life. It's better to spend few times as a accounts officer, finance and accounts officer. You are very simple and siddha manu. You don't know so many things of the reality of life. Crucial things you do not know. Because of that, you should know what is actually real life, and you should go for administrative job. So I was finance and accounts officer from 90 to 2000. From 2000 to 2000, I was in the Rajiv Gandhi University, and from 2000 to 2021, I'm here. So I faced different kinds of situation. I have been promoted in different fields, and this kind of situation always some sort of challenge comes. And I want to evaluate myself whether I have proper self-confidence or not, whether my motive is good or not. Positive attitude I have or not, that question comes. Though I am going to present, or I have presented earlier also, this kind of slide about positive attitude and self-belief. I read so many books, particularly Sibo Khera, particularly one Colonel Dega, I forgot the name, he's a military officer, his book, and another one, Assamese, this kind of prose also, Homen Borgohai. Actually, I like Homen Borgohai, this kind of prose. I am motivated by Homen Borgohai many times. And I used to read Gita. Every evening I used to read Gita. So all these things, some sort of mixture in my mind. And I always listen to others, this kind of instance. And what comes to my mind, I want to present here. First thing, depression is a very good thing, a very discussable thing. It is a matter of important matter which will have to be discussed. Depression, particularly in pandemic situation. How we have to fight against, discuss. It is a very good question. Now, one thing I just want to say in this case, when I was student, I find among our student group, so many students are there. Somebody wants to say, "Tumalokore bhagyo dia, university lora, tumalokor honor samut mukot loi ahisa, dangor career ase, moi khetiokor lora. Dekhisa mor dutai pen, moi keneke chartered accountant howa asha korim." This kind of statement came from our friends. But তেতিয়াই মই ইহঁতক এতিয়া যদি মই জানিলোহেঁতেন তেতিয়া ক'লোহেঁতেন মই তেতিয়া নাজানিছিলোঁ কথাবিলাক। So প্ৰথম কথাটো হৈছে ইয়াত যে এই বেলুনৰ ষ্টৰীটো কওঁ। এজন মানুহে বেলুন বেচি আছিল। One person selling balloon. So one small boy asked his father, "Only red and blue balloons are flying. Kola balloon bilak nure neki? What about black balloon? Kola balloon bilak nure neki?" দেউতাকে ল'ৰাটোৰ মূৰত হাত ফুৰাই ক'লে, "বাবা, বেলুন বিলাক বগা নে ৰঙা নে কলা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেলুন বিলাক নুৰে। বেলুন বিলাক উৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত থকা গেছখিনিৰ কাৰণে। তাত হাইড্ৰজেন গেছ আছে নে নাই? এই গেছখিনিৰ কাৰণেহে বেলুন বিলাক ওপৰলৈ উৰিব পাৰে।
এইটো কলা নে বগা নে ৰঙা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। ঠিক তেনেকৈ whether I am belonging to poor family, I am from rural area, I am from English medium, I am from Assamese medium, it doesn't matter. It depends on your wisdom, depend on your desire. যদি মানুহৰ উইজডম আৰু ডিজায়াৰ থাকে তেতিয়া বেলুনৰ নিচিনা সিও উৰিব পাৰে। কেৱল মানুহক ডিজায়াৰ আৰু এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম লাইফ, ডিজায়াৰ আৰু উইজডমে মানুহক ওপৰলৈ টানি নিব পাৰে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শুনি আছে তেখেতসকলে এই কথাটো মনত ৰাখক। যিসকল শিক্ষক গুৰুস্থানীয় মানুহ তেখেতসকলক মই ক'বৰ কাৰণে দৃষ্টতা নাই, কিন্তু যিসকল অল্প বয়সৰ তেওঁলোকে জানক যে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূলধন হৈছে ডিজায়াৰ। ইউৰ ডিজায়াৰ ইজ দ্য মেইন থিং। বিকজ অফ ইউৰ ডিজায়াৰ ইউ কেন প্ৰস্পাৰ। ডিজায়াৰ ইজ দ্য মেইন থিং। উই হেভ টু নো এবাউট দেট। কিন্তু ডিজায়াৰ হ'লে নহ'ব। মোৰ ডিজায়াৰ আছে কিন্তু মোৰ ভয় লাগে, মোৰ কথা ক'বলৈ ভয় লাগে। আই ফিয়াৰ টু ডেলিভাৰ লেকচাৰ। It was happened also with me when I entered first time in that means Rajiv Gandhi University as a teacher. I was fearing because I didn't have experience to take class, particularly PG level. I didn't have experience to deliver lecture among the students of degree level. Directly I was recruited as a university teacher. So I was fearing how I deliver lecture. তেতিয়া মোৰ শিক্ষাগুৰুৱে কৈছিলে, বাবা ভয় নকৰিবা, তুমিতো পাব্লিক লেকচাৰ দিয়া, লাহে লাহে ক'বা ভাল হ'ব। মোৰ গুৰু প্ৰফেসৰ হেমবুৰাটৰ এটা বাক্যই মোৰ মনত বহুত বল আনি দিছিলে। So I just want to say many times we have lack of self-confidence because of that we hesitate to deliver lecture. It happens. আমাৰ বহুত সময়ত আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হয় কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰো। গতিকে আমি আগবাঢ়ি যোৱাত বাধা আহে। যদিও আমাৰ মনত হাইড্ৰজেনৰ নিচিনাকৈ মূৰৰ ভিতৰত বহুত ইচ্ছা আশা থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ কি হয়, চেল্ফ কনফিডেন্সৰ অভাৱ হয়। আৰু চেল্ফ কনফিডেন্সৰ অভাৱৰ কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে মই এখন কিতাপত পোৱা কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। We are observing the paper, a bundle of paper. We find it ordinary paper. What's the use of this paper, useless paper? But we do not know if somehow matchstick or matchbox connected with this type of bundle of paper, light and heat come from that. It can give a miracle. Similarly, when self-confidence comes to your heart, what kind of divine power you have? Every man has this kind of, every man possesses divine power. What kind of divine power you possess, you cannot imagine what you can do. Only you require to have self-confidence. যেনেকৈ দিয়া চলাৰে বাকচটো কাগজৰ চলাই আনি জুই পুৰা জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে পোহৰ আৰু উত্তাপ আহে। আমি ভাবাই নাছিলো ইমান জুই জ্বলাব পাৰিব, আৰু সেই জুইৰ পৰা ঘৰ এখন তুলি দিব পাৰি, এটা ঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰিব পাৰি, এটা মেজি জ্বলাব পাৰি। কি কৰিব নোৱাৰে সেই জুইৰ পৰা? একমাত্ৰ জুই সেইখিনি কাগজখনৰ ভিতৰত যে ইমান সম্ভাৱনা আছে, we didn't have this experience earlier. So when we came to know that this paper can also give us light and heat, similarly every man has this kind of potentiality and divine power. It can give so many things. এইটোৱে আমাক বহুত বস্তু দিব পাৰে, খালি আমাক আত্মবিশ্বাসৰ অতিকে প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবো। আত্মবিশ্বাসৰ বৰ প্ৰয়োজন। আৰু আত্মবিশ্বাসে কেনেকুৱা মেজিক কৰিব পাৰে, মই এইটো বাৰু মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। এজনী মই ছাত্ৰীক লগ পাইছিলো, নাম তাইৰ বিউটি আও। তাই বহুত ভাল ছোৱালী, কিন্তু কথা ক'বলৈ ভয় কৰে। আমি শিক্ষকবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দবিয়াও। মই তেনেকুৱা শিক্ষকক যথেষ্ট বেয়া পাওঁ মনে মনে। মই সহকৰ্মী হ'লেও বেয়া পাওঁ। মই যদিও মুখ কৰি নকওঁ, সেইটো আচলতে বেয়া কথা বুলি মই ভাবো, কাৰণ মই এজন শিক্ষকৰ ল'ৰা। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইগনৰেঞ্চক গালি দিব নাপায় কেতিয়াও। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অক্ষমতাক কেতিয়াও গালি দিব নাপায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি বদমাচি কৰে, ভণ্ডামি কৰে, চুৰাচুৰি কৰে, তেতিয়া গালি দিয়ক। আমি শিক্ষকৰ দায়িত্ব হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত আত্মবিশ্বাসৰ বন্তি প্ৰজ্বলিত। We have to build self-confidence in the mind of students. We should not kill the mind. We have to build the mind. It is the motto of every teacher. It should be the motto of every teacher. আমি এনেকুৱা নকৰো। আজি কিছুদিন আগতে এখন, মই নকওঁ বাৰু ইনষ্টিটিউচনৰ নাম, মই তাত ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ মোক এক্সপাৰ্ট কৰি মাতিছে। তাৰ ইণ্টাৰনেল মেম্বাৰ এজনে কথা নাই বতৰা এজনী ছোৱালীক, এজনী ল'ৰাক বৰ দপদপাই গালি দিছে, কাৰণ সি চেম্পলিং ফ্ৰেম মানে নাজানিছিলে। চেম্পলিং ফ্ৰেম আমাৰ পিজি ষ্টুডেণ্টেও নাজানে, পিএইচডি ষ্টুডেণ্টেও নাজানে। সি ডিগ্ৰী ল'ৰাই নাজানিবও পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। এনেকে গালি কৰাটো উচিত নহয়। চ' হোৱাট আই এম টু চে, we have to actually always, as a teacher, try to build the confidence of the student. As a parent, we have to build the confidence of our children. As a senior person, as an aged person, it is our duty to build the confidence of our junior, our youngster. It is our duty. It's very important thing, I believe. And suppose I just want to give one instance about that.
Beauty was she was hesitating to deliver later. They speak something. তাই এদিন এটা বাক্যৰ আধা ক'লে মই বিউটিক উবুৰি খাই প্ৰশংসা কৰিলো যে বিউটিবাই ইমান ধুনীয়া ক'লে এইটো ইনচিডেণ্ট ইট ৱাজ দ্য ইনচিডেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু তাৰপিছত গোটেই বছৰটো বিউটিয়াও ইমান সুন্দৰকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিলে সি বিকাম এ গুড অৰেটৰ অলছ মই ভাবোঁ এইটো এটা মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ সফলতা এজনী ছাত্ৰীৰ মনত মই মনোবল দিব পাৰিছোঁ বিউটিয়াও নামৰ সেই ছাত্ৰীজনী আজিৰ পৰা 12 বছৰ 14 বছৰ 15 বছৰ আগৰ কথা so it is a very important thing I believe similarly I give it is happening in our workplace also so what happened one two gentlemen they are working in the same office they are working so one young person he was not working he had some sort of bad habit his handwriting was not good or he has some spelling mistake grammatical error so his boss behaved very rudely খুব বেয়াকে ক'লে মানুহজনক যথেষ্ট বেয়াকে ক'লে কিন্তু সেই মানুহজনৰ ভিতৰত বাহিৰত থকা অন্য পজিটিভ দিশটো অফিচাৰজনে মন নকৰিলে কিন্তু যেতিয়া মানুহজনক গালি পাৰি থাকে তেতিয়া ক'লে মই তোমাক আজিৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ এই বুলি ক'লে তেতিয়া কাষত এজন বন্ধু বহি আছিল হি ৱাজ অলছো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ তেওঁ ক'লে তুমি মানুহজনক যে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলা এইজন মানুহক মই ৰাখিলে তুমি বেয়া পাবা নেকি ৰাখা এই অপদাৰ্থ মানুহ তোমাৰ কি কামত আহিব ইয়ে এটা জাপ বনাব জানে লেংগুৱেজ ভুল ইংৰাজী ভুল তাক কৈ কিলাব আছে তুমি নাজানা মই ইয়াক ৰাখিম চাবাচোন মই মানুহ ঠিক কৰি দিম তাৰপিছত সেই মানুহজনক ৰাখি পেলাই তেওঁৰ কোম্পানীত ৰাখিলে ৰাখি তেওঁ দেখিলে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কামত বৰ ভাল টেকনিকেল কামত বৰ ভাল পজিটিভ কথাবিলাক জানি পেলাই তেওঁক প্ৰশংসা কৰিলে পজিটিভ কামৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এফিচিয়েণ্টলি মানুহজনক ব্যৱহাৰ কৰিলে যে কোম্পানীৰ প্ৰফিটত এফেক্ট কৰিলে প্ৰডাকশ্যনত এফেক্ট কৰিলে আৰু বন্ধুক মাতি ক'লে আজি মোৰ প্ৰফিট বাঢ়িছে কিয় জানা তুমি খেদি দিয়া মানুহজনৰ কাৰণে কাৰণ তুমি তাৰ নিগেটিভ ছাইডটোক দেখি গালি পাৰিছিলা মই তাৰ পজিটিভ ছাইডটোক দেখি গালি পালোঁ গতিকে আত্মবিশ্বাসে কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰে তাকে মই কওঁ আৰু তেনেকুৱা এটা ষ্টৰী আছে আমাৰ থমাছ এডিছনৰ কথাটো থমাছ এডিছন আছিলে এখন স্কুলত পঢ়িছিলে এইটো ষ্টৰী হয়তো বহুতে জানে থমাছ এডিছনক এদিন মানে খুব বেয়াকে গালি দিলে মানে গালি দিয়া নাই থমাছ এডিছনে স্কুলৰ পৰা এখন খুব মানে লেটাৰ আহিল লেটাৰখন থমাছ এডিছনক দিয়া নাই তেওঁৰ মাকক দিলে এই চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ মাকক দিলে মাকে চিঠিখন পঢ়াৰ সময়ত ল'ৰাটোৱে সুধিলে মা হোৱাট ইউ আৰ ৰিডিং তুমি কি পঢ়ি আছা মাকে ক'লে বাবা তোমাৰ প্ৰতিভা ইমান বেছি তুমি ইমান চমকপ্ৰদ প্ৰতিভাৰ মানুহ যে সেইখন স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোক শিক্ষকবিলাক উপযুক্ত নহয় তোমাক পঢ়াবৰ কাৰণে তোমাৰ যোগ্যতা বহুত বেছি আৰু তোমাৰ যোগ্যতা বেছি কাৰণে তোমাক পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে সেই টিচাৰবিলাক মানে উপযোগী নহয় এই তোমাৰ যোগ্যতা ইমান বেছি সেইকাৰণে টিচাৰবিলাক তাৰমানে উপযোগী নহয় তোমাক পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে তেনেকৈ ক'লে তেনেকৈ জনাৰ পিছত কি হ'ল তোমাক পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে উপযোগী নহয় বুলি ক'লে সেইকাৰণে তোমাক এখন বেলেগ স্কুলত লৈ যাওঁ সঁচাকৈ বেলেগ স্কুলখনত লৈ গ'ল আৰু সেই ল'ৰাজন থমাছ আলভা এডিছন বুলি বিখ্যাত মানুহলৈ পৰিণত হ'ল এটা সময়ত জানে আৰু যেতিয়া ল'ৰাজনৰ মাক ঢুকাই মাকৰ সামগ্ৰীবিলাক খুচৰি থাকোঁতে পুৰণা ড্ৰয়াৰৰ ভিতৰত পালে সেই চিঠিখন স্কুলৰ পৰা দিয়া এণ্ড হুৱেন হি ৰিড দ্য লেটাৰ হি ৱাজ ক্ৰাইং মোৰ মায়ে এই চিঠিখন মোৰ পৰা লুকাই ৰাখিছিল যদি সঁচাকৈ ক'লেহেঁতেন যে এই ল'ৰাটো বৰ অলগদ্ধ ই আমাৰ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ সমকক্ষও নহয় ইয়াক ৰাখিলে আমাৰ অপচয় হ'ব সময়ত এই যিমানবিলাক বেয়া কথা স্কুলখনে লিখিছিল সেইখিনি সময়ত যদি মাকে সেই কথাটো ল'ৰাজনক ক'লেহেঁতেন তেতিয়াতো চাইণ্টিষ্ট বা দূৰৰ কথা হয়তো তেওঁৰ মনত ছুইচাইডৰ প্ৰৱণতা আহিলেহেঁতেন গতিকে আমি জানিব লাগিব মানুহৰ মনৰ ভিতৰত থকা যিটো আত্মশক্তি what is self-confidence we have to touch the self-confidence of everyone particularly our student particularly our people আমি সেইটো জানিব লাগিব আৰু সেইজন শিক্ষকে মহান শিক্ষক যিজনে দেখাত এজন বুলি পৰিগণিত হোৱা ছাত্ৰক এজন সমাজৰ পৰা অতি মানে নিম্ন মেধাৰ ছাত্ৰকো আত্মবিশ্বাস যোগাই তুলি এটা প্ৰতিভাৱন্ত ছাত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে প্ৰতিভাৱন্ত নাগৰিকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে তেনেকুৱা এজন মানুহ হোৱাটো বৰ দৰকাৰ আৰু মোৰ নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা কওঁ মই আবৃত্তি কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ এটা অভ্যাস আছে মোৰ যিবিলাক ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড আৰু তাৰে কিছুমান ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড বোধহয় আজি ইয়াত যোগদানো কৰিছে মই খুব নলবাৰী ভাষা কৈ ভাল পাওঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত মই কামৰূপীয়া ভাষাতে বেছিকৈ কথা পাতোঁ মোৰ মিছেছৰ লগতো বিশেষকৈ লিখিত কওঁ বা মোৰ বাচ্ছাৰ লগত লিখিত কামৰূপীয়া দুয়োটাই কওঁ কিন্তু মোৰ মানে বাহিৰৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত আৰু মোৰ যিবিলাক ক্ল'জ মানুহ আছে কলিগৰবিলাকৰ লগতো সহকৰ্মীৰ লগতো মই প্ৰায় নলবৰীয়া বা কামৰূপীয়া ভাষাত কথা ক'বলৈ আনন্দ পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ কি হয় মোৰ উচ্চাৰণত এটা বিসংগতি আছে
মানুহ মাইক্ৰফোনত মানে ৰেকৰ্ড কৰিলে গম পাব যে নলবাৰী এচেণ্ট কাম কামৰূপী এচেণ্ট কাম ইন মাই লেংগুৱেজ চ' ইন স্কুল ডে অলছ' হোৱাট হেপেন আই ৱাজ গোয়িং টু ৰিচাইট পোৱেম মোৰ দেশ মানুহৰ দেশ উত্তৰে উত্তুংগগিৰি সুন্দৰী ভাৰত বৰ্ষ এই বৰ্ষ উচ্চাৰণ ৱাজ নট কাৰেক্ট চ' ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ বায়ুবিলাকে কৈছে তুমি ভাৰত বৰ্ষ বৰ্ষ কৈ থাকা বৰ্ষ কোৱা বৰ্ষ কোৱা বৰ্ষ কোৱা বৰ্ষ কোৱা মোৰ কাণৰ লুটিটো ৰঙা পৰি গৈছিল ভয়তে একদম মোৰ কাণৰ লুটি ৰঙা পৰিছে এজনী শিক্ষকে মেডামে মোক ক'লে ই এনেই চিঞৰিব পাৰে তাৰ একো নাই ই চিঞৰা মানুহ তাৰ একো কোৱালিটি নাই এনেকে কোনোবা এজনে টিচাৰ নহয় কোনোবা চিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টে ক'লে মোৰ আকৌ বেছি ভয় কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ যিগৰাকী টিচাৰ আছিলে তেওঁ সদায় নমস্য বাইদেউ ঢুকালে মই বাইদেউক মৃত্যুৰ সময়ত দেখা নাপালোঁ বাইদেউ ওচৰলৈ আহি মোৰ পিঠিখন হাত ফুৰাই ক'লে বাবা তুমি যে ভাল আবৃত্তি কৰা মই জানো ইহঁতে কি জানে তুমি বহুত ভাল আবৃত্তি কৰা মই ভালকে জানো তুমি স্কুলখনৰ নাম তোমাৰ হাতত তুমি ৰাখি দিয়া সেইবাৰ মই বাইদেউৰ কি যাদু আছিলে পিঠিখনৰ হামজি ফুৰাই এনেকে ক'লে এবাৰতে মোৰ আত্মবিশ্বাস আহি গ'ল নহয় মোৰ একেবাৰতে হৈ গ'ল বাইদেউ আছিলে ক'লে তুমি এনেকে আবৃত্তি কৰিলে তোমাৰ ৰেকৰ্ডিং কেতিয়াবাই হয় তুমি এনেকে কিয় কৰা নাই মই যে আত্মবিশ্বাস শব্দটো ক'ব পৰা নাই মোৰ ভয় লাগি আছে বুলি ক'লো actually due to lack of self confidence I was performing very that means worst performing মই এইটো কথা কেনেকৈ ক'ম মই মানে আচলতে আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হৈছিল সিদিনাখন গতিকে এইটো জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো প্ৰযোজ্য হৈ বুলি মই ভাবোঁ আৰু আত্মবিশ্বাসৰ লগত এটা বস্তু আছে আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ বৰ প্ৰয়োজন আছে আত্মবিশ্বাস গঠনত কিন্তু your attitude whether your attitude is a positive or negative that is very important and to build your self confidence you need to have positive attitude how I just want to narrate I forgot the name of that famous that much writer I forgot she was a lady তেওঁৰ নাম কিবা মাৰ্টিনা আছিলে নেকি মই যিমান হঠাৎ মই পাহৰিলোঁ দেই তেওঁৰ নামটো মাৰ্টিনা আছিল জানি পাইছোঁ তেওঁ আমেৰিকান সাহিত্যত শ্ৰেষ্ঠ বঁটা পাইছিলে and she was very beautiful lady and she had very nice career and she married one military officer and that gentleman was working in the desert মৰুভূমিত কাম কৰিছিল আৰু মৰুভূমিত কাম কৰি থকাৰ সময়ত তাৰে যিটো প্ৰচণ্ড বতাহ আহে খুব গৰম বতাহ আহে গাৰ ছাল পুৰি পেলাই গাটো ধূলি ধূলি লাগে গতিকে ছোৱালীজনী মানে মনটো বৰ দুখত আছিলে যে মই কি জেগাত চাকৰি কৰিলোঁ কোন জেগাত বিয়া হ'লোঁ দেউতাকক খং কৰি এখন লেটাৰ লিখিলে মইতো ধুনীয়া ছোৱালী বুলি চবে কৈছিল মোৰ ৰিজাল্টো ভাল চবতে মই মানে মেডেল পাইছোঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ তুমি মোৰ নিচিনা ইমান ভাল কেৰিয়াৰৰ ছোৱালীক এটা মিলিটাৰী অফিচাৰৰ লগত বিয়া দিলা আকৌ মই এতিয়া মৰুভূমিত আছোঁ ইয়াত ইমান গৰম বতাহ আহে একো নাই ভাল গছ এডাল নাই ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে একো লিখা নাই ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে এনেকুৱা এটা ফটোগ্ৰাফ পঠাই দিলে আৰু তাত লিখিলে এটা জেলখানাত দুটা কয়দী আছে there is two prisoner inside a jail one is looking from window dirty drain on the sky one star on the sky এজনে আকাশৰ তৰা দেখা পায় আনজনে লেতেৰা নৰ্দমা দেখা পায় what you want to be তুমি প্ৰথমজন হ'বা নে দ্বিতীয়জন হ'বা তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত লোৱা that small letter changed the mindset of the lady তেওঁ ভাবিলে মোৰ মৰুভূমিখনতো এটা জেলখানা ইয়াতনো ভাল দিশ কি আছে তেওঁ দেখিলে জনগোষ্ঠীবিলাক তেওঁলোকে গধূলি গধূলি বৰ সুৰীয়া গান গায় she developed some relationship with this kind of ethnic group who were residing in this desert তেওঁলোকৰ গান শিকিলে তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰণালী শিকিলে তেওঁলোকৰ ফক টেলৰ বিষয়ে শিকিলে ফক কালচাৰৰ বিষয়ে শিকিলে and she narrated one good prose good book not prose book আৰু সেই কিতাপখন আমেৰিকান সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ বঁটা পালে গতিকে এইটোৱে কথা কয় যে তাইৰ মনত যিটো তেখেতৰ মনত যিটো বিমৰ্ষতা আহিছিলে যে মই কি জেগাত থাকিলোঁ কনফিডেন্সৰ অভাৱ হৈছিলে সেই কনফিডেন্সটোক মানে পজিটিভ কথালৈ এটিটিউডে এটা চেল্ফ কনফিডেন্স বনাই দিলে যে আই কেন ডু অলছো উইথ দিছ এডভাৰ্ছ চিটুৱেশ্যন লাইক ইন পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন অলছো আই আস্ক সাম ট্ৰেডাৰ আৰ ইউ বেনিফিট নো আৱাৰ চেলিং ইজ ভেৰি গুড particularly in some trader related to vegetable item they are telling that our selling is not reducing they told me and pharmaceutical product and particularly and for particular ICT application computer related বস্তুবিলাকৰ যিবিলাক ট্ৰেডাৰ লগ পাওঁ তেওঁলোকে আমাৰ ভাল হৈছে গতিকে আমাৰ এই প্ৰতিটো সমস্যাৰ মাজত কোন সম্ভাৱনা আছে আমি বিচাৰি উলিয়াব জনাটোৱেই আমাৰ আটাইতকৈ মানে আত্মবিশ্বাসৰ বাটত গৈ থকাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ উপায় বুলি আমি ভাবোঁ আগতে এনেকৈ মই ভাবোঁ আৰু এটা কথা এতিয়া আত্মবিশ্বাসটো কি আত্মবিশ্বাসটো how I can earn self confidence first thing how I can earn self confidence that's a very important thing first thing one lady she cannot drive
on the busy road of that means Delhi, it will be overconfidence, and she will not have courage to drive car if she doesn't know how to drive the car. গাড়ীখন চলাব কেনেকে লাগে নজনাকে কোনোবাই গাড়ী চলাবৰ কাৰণে আত্মবিশ্বাস আহিব নেকি? গতিকে যিটো বিষয়ত মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে মোৰ সম্যক ধাৰণাৰ বৰ প্ৰয়োজন। Suppose I want to know how to deliver a lecture, I should have some sort of confidence, I should have some sort of knowledge, and I'm experienced with some other lecture, and I have to talk with some other orator. Then I shall build my confidence. I shall know how I should refer to practice. That is very important. এজন ডাঙৰ বক্তাৰ নামটো নামবিলাক মোৰ পতককে মনত নাথাকে, নাম এটা মোৰ মনত আছিলে এই মাত্ৰ পাহৰি গলো। তেওঁ মানে খুব ভাল বক্তা, তেওঁ মানে কথা ক'বলৈ বৰ ভয় কৰে। তেতিয়া তেওঁ ক'লে কথা কোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্ট হৈছে তুমি গ্লাছৰ নিজৰ আইনাৰ সন্মুখত কথা ক'বা, আইনাৰ সন্মুখত ভাষণ দিবা। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে তুমি কথা ক'বা মনত ইমাজিন কৰিবা, তুমি এতিয়া আইনাৰ সন্মুখত কথা কৈ অভ্যস্ত হ'লা, দ্বিতীয়তে তুমি ইমাজিন কৰিবা এখন ডাঙৰ সভাত তুমি ভাষণ দিছা আৰু তুমিও তাত অডিয়েন্স হৈ বহি আছা, যদিও তুমি লেকচাৰ দিছা তুমি নিজেও অডিয়েন্সো হৈ আছা। চাবা চব মানুহে তোমাক হাত তালি দিছে, এইটো বাৰে বাৰে তুমি ইমাজিন কৰি থাকা। যিটো আমাৰ হৈছিলে পি টি উষাৰ ক্ষেত্ৰত 1982 এছিয়ান গেমছৰ ক্ষেত্ৰত, এছিয়ান গেমছত she was wounded because of fracture on left or right arm, I forgot, mostly on left arm she was wounded. But after that means releasing from hospital, she became winner gold medal or silver medal. She got silver medal or gold medal in 1982. How it is possible? The reporter asked. She told me when I was lying on bed, I always just recall, but just imagine that মই খুব দৌৰিছো আৰু চাইনাৰ সেই ছোৱালীজনী মোক চেৰ পেলাব আহিছে, ক্ৰছ কৰিব আহিছে, দৌৰি মই চেৰ পেলাইছো, এনেকে সদায় সদায় ভাবি থাকোঁতে মোৰ নাৰ্ভ চিষ্টেমত এইটো কাম কৰা হৈ গৈছে। গতিকে আমি যেতিয়া কথাবিলাক জানিম হাউ টু বিল্ড চেল্ফ কনফিডেন্স from peer groups or other this kind of group, other learned person, then I know how I have to proceed, how I have to walk, কেনেকৈ মই কাম কৰাটো ভাল আমি জানিব পাৰিম। And second thing is practice. Practice is very important. অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণ পথে কৰে ফৰ। এজন মানুহে যেতিয়া অভ্যাস কৰিব এই প্ৰেক্টিছে মানুহক মানে সেল্ফ কনফিডেন্স আনিব পাৰে। কিন্তু অভাৰ কনফিডেন্স is not good. What your knowledge and experience permit you, that is on that level if you perform, that is called experience, that is called self confidence. Suppose মই সাঁতুৰিব অলপ অলপ শিকিছো, মোক যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এতিয়া সাঁতুৰিব লগাই দিয়ে এইটো অভাৰ কনফিডেন্স হৈ যাব, এইটো মানে খুব বেয়া কথা হ'ব। গতিকে আমি জানিব লাগিব what is the limit of the confidence and self confidence limit. আৰু এই যে বক্তৃতাৰ কথা ক'লোৱে ভাষণ দিবৰ কাৰণে, ভাষণ দিয়াৰ সময়ত আৰু এটা মজাদাৰ ঘটনা মই নিজৰ জীৱনত ঘটিছিলে, মই এইটো ক'ব পাৰো। Joram Begi Dangoria, when I was assistant professor of Rajiv Gandhi University, Joram Begi was registered and he was appointed as a director of higher education. And I attended his farewell meeting. Their farewell meeting was what my achilo. And every representative from every category delivered lecture, from teacher also 3 or 4 person delivered lecture, from officer also, from third grade employee, and from fourth grade employee nobody had courage to deliver lecture. এজন মানুহ আগবাঢ়ি আহিল ভাষণ দিবৰ কাৰণে। তেওঁ মই মোৰ কাষত আহি ক'লে ছাৰো থাক মোক ভাষণ দিব দিছে, मुझे पता नहीं मैं कैसे लेक्चर डिलीवर करेगा, मुझे तो बहुत डर लगा है, इतना बड़ा आप लोग इतना बड़ा बड़ा आदमी बैठा है, ভিসি স্যার बैठा है, हम कैसे लेक्चर देगा। মই তেতিয়া ক'লো আপুনি ইমান ধুনীয়া কথা কয় আমাৰ লগত, আপুনি যেনেকে কথা কৈছে সেনেকে ভাষণটো তেনেকে কথা কোৱা বুলি ভাবো। আপুনি মোৰ লগত যেনেকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈ থাকে গধূলি গধূলি তেনেকে কথা ক'ব। আৰু চাওক আপুনি কিন্তু মনত ৰাখিব আপুনি আপোনাৰ ফৰ্থ গ্ৰেড ষ্টাফক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, আপনার ফোর্থ গ্রেড গ্রুপের সম্মান গৌরব আপনার হাতত। দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপিটালাইজেশন অফ ইউর বুস্ট এন্ড প্রাইড। অহংকার বা গৌরবক ক্যাপিটালাইজ কৰাটো সমাজৰ কাৰণে স্বাস্থ্যকৰ। গতিকে তাৰ মনত সেইটো ভাবে আৰে মই ফোর্থ গ্রেডক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰো নেকি। হিজ ফিয়াৰ ইজ কনভাৰ্টেড টু চ্যালেঞ্জ এণ্ড ইমোশন। উঠি গ'লে মই বহুত ছোটা আদমি মে কিয়া বলেগা বুলি কৈ যি ভাষণ দিলে মই কওঁ সিদিনাখনৰ মিটিঙত যিমানবিলাক লাৰ্নেড ফেকাল্টি মেম্বাৰে ভাষণ দিছে তাতকে সেই আমাৰ ল'ৰা মানুহজনৰ নাম তেওঁ টেডিৰাম আছিলে চাগে মানুহ টেডিৰাম নে কিবা নামটো আছিলে। এই টেডিৰামৰ লেকচাৰটো আটাইতকৈ বেষ্ট আছিল বুলি মই ভাবোঁ। টেডিৰামে যিটো ভাষণ দিছে ইট ৱাজ দ্য বেষ্ট লেকচাৰ একৰ্ডিং টু মাই অপিনিয়ন। টেডিৰামৰ ভাষণটো আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ভাষণ আছিল বুলি মই সেইদিনাখন উপলব্ধি কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁৰ ফিয়াৰটো মানে চেলেঞ্জেৰে কনভাৰ্ট হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ এজন মানুহে ফুটবল খেলি আছে এটা ল'ৰাই সদায় বেয়া খেলে,
আৰু ফুটবল খেলিবলৈ আহোঁতে সি এজন দেউতাকক লৈ আহে, দেউতাক হৈছে অন্ধ, দেউতাকে তাক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আহে, দেউতাকে চকুৰে দেখা নাপায়, দুইটা চকু বেয়া, সি সদায় বেয়া খেলে। কিন্তু ল'ৰাজনৰ দেউতাক ঢুকাই থাকিল, দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিলে, শ্ৰাদ্ধৰ পিছদিনা সি খেলিব গ'ল। সিদিনাখন সি চমৎকাৰ খেল খেলিলে। তাক সুধিলে, ঐ তই ইমান ভাল কেনেকে খেলিলি? কাৰণ মোৰ দেউতাই খেল চাই আছে। দেউতা নাই দেখোন, দেউতা ঢুকালে তোৰ। নহয়, দেউতাটো সদায় চাই থাকে তোৰ খেল। নহয়, দেউতা চকুৰে দেখা নাপায় নহয়, এতিয়া কেনেকে চাব? দেউতা ঢুকাল নহয়, আকাশত আছে, স্বৰ্গত আছে, আত্মাইতো চব দেখা পায়। আজি দেউতা স্বৰ্গৰ পৰা চব চাই আছে, মই দেউতাক খুশ কৰিবৰ কাৰণে ভাল খেলিছো। So many times we require to have some sort of emotion, and challenge and emotion should be combined together. That help us to build our confidence, to meet the challenge in case of delivering lecture also. আৰু ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অহংকাৰে যদি বুকুত ঢৌ খেলি থাকে, তেতিয়া বক্তাজনে ভাষণ দিবৰ কাৰণে বৰ সুবিধা হয়। আৰু যদি কাৰোবাৰ ভয়ো আছে, তাক ইমোশনে, তাক চেলেঞ্জিং মুড এণ্ড ইমোশনে সহায় কৰিব পাৰে টু ডেলিভাৰ লেকচাৰ অৰ টু ডু এনি একশ্যন, টু ডু এনি পজিটিভ একশ্যন। আই বিলিভ ইট ফ্ৰম মাই কোৰ অফ হাৰ্ট। আৰু এতিয়া কথা এটা হৈছে, আমি এই চেল্ফ কনফিডেন্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি খেলাৰ নিয়মটো জানিব লাগিব। উই হেভ টু লাভ দ্য গেম। আমাৰ জীৱনটো হৈছে এই ক্ৰিকেট খেলখনৰ নিচিনা এখন খেল। আমি কেৱল বেটিং কৰিব ভাল পাওঁ। কেতিয়াবা ময়ে কওঁ সেনেকে, পৰীক্ষাৰ বহি চোৱাতকে ক্লাছ কৰি বেছি মজা লাগে। এইটো আচলতে মই ভুল কথা কওঁ। মই যদি এজন শিক্ষক, মই যদি এজন ভাল শিক্ষক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মই বহি চাইও ভাল পাব লাগিব, ক্লাছ লৈও ভাল পাব লাগিব, প্ৰজেক্টৰ ৰিপৰ্ট চাইও ভাল পাব লাগিব, আৰু ৰিচাৰ্চ PhD ৰিচাৰ্চৰ ডিজাৰ্টেশ্যনৰ মানে গাইড কৰি মই ভাল পাব লাগিব। আই টেল লাভ এভৰিথিং অফ মাই টিচিং প্ৰফেশ্যন। অনলি ক্লাছ কৰি ভাল লাগে বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, সেইটো কেনেকে হ'ব? চাপ'জ somebody want to be a good cricketer, সি অকল বেট ধৰি ভাল পায়, সি দৌৰি বেয়া পায়, ফিল্ডিং কৰি বেয়া পায়, কেচ ধৰিব বেয়া পায়, বল দিব বেয়া পায়। What type of cricketer he is? He cannot build his confidence. If you want to build confidence, you have to love everything of the cricket game, cricket playing. চব ভাল পাব লাগিব। ঠিক আমাৰ জীৱনটো এটা খেলা। আমি যিটো বিষয়ত কাম কৰিছো সেই বিষয়টো চববিলাক বিষয়কে আমি ভাল পাব লাগিব। যদি আমি ৰিজাল্টক গুৰুত্ব দিওঁ যে মই একদম 100 স্কোৰ পোৱাব লাগিব, বেটিং মোৰ 100 হ'ব লাগিব, চেল্ফ কনফিডেন্ট ডু নট কাম। মই যদি কওঁ যে মই পৰীক্ষাত 80 পাব লাগিব, নহয়, মই মোৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকক প্ৰায়ে কওঁ তোমালোকে পাৰফৰ্মেন্সটো অন্তত ভালকে কৰা। এণ্ড আই উইচ টু এনকাৰেজ মাই ষ্টুডেণ্ট who are going to appear interview board, যে ইণ্টাৰভিউ তোমাৰ ভাল হওক বেয়া হওক, চাকৰি পোৱা নোপোৱা গুৰুত্ব নিদিবা, তুমি পাৰফৰ্মেন্স ভাল কৰা। ইউ হেভ টু পাৰফৰ্ম বেটাৰ, ইউ ডোন্ট গিভ টু ৰিজাল্ট। এই যে আমিৰ খানে কোৱা ডাইলগটোৰ পৰা মনত পৰে, তোমালোকে এক্সিলেন্সি আদায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, সাকসেস আপনি আপ আ যায়গা, সফলতা নিজে আহিব। ইউৰ দ্যাট মিনস ইফ ইউ হ্যাভ দ্য এফিচিয়েন্সি দেন গুড ৰিজাল্ট কাম অট'মেটিক্যালি। ইউ নিড টু চাৰ্ভ দ্য গুড ৰিজাল্ট। গতিকে প্ৰথমতে নিজৰ যোগ্যতা, প্ৰথমতে নিজৰ শক্তি আহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা। এণ্ড বিকজ অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লাভ all the rule regulation, all the procedure of the game, all the component of the game. অকল ক্ৰিকেট বেট ধৰি ভাল পাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব। আৰু somebody want to say, sir, what the meaning of self-respect? What we think ourselves? What we think ourselves? That is the main thing. বহুত সময়ত আমি মনে মনে ভাবো যে অমুকক মই চিটিং কৰিলো। আমি প্ৰায় আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত বা এনেকুৱা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱবিলাকৰ মাজত, নতুবা আমি অফিচিয়েল পৰিৱেশত আমি দেখা পাওঁ যে এজনে আনজনক কৈ তাক বম ঠগালো কৈ পেলাই সি নিজকে বহুত গৰ্ব অনুভৱ কৰে। একচুৱেলি কাৱাৰ্ড, ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট অফ কাৱাৰ্ড। মানুহক ঠগোৱাটো কেতিয়াও মানে ইণ্টেলিজেন্স বুলি নকয়, এইটো কাপুৰুষতা বুলিহে কয়। মানুহক ঠগোৱাটো কেতিয়াও ইণ্টেলিজেন্স নহয়, এইটো কাপুৰুষতা বুলি কয়। গতিকে মই এটা খুব ধুনীয়া এটা উদাহৰণ দিছো। এজন ক্ৰিকেটাৰে ক্ৰিকেট খেলি আছে আৰু সেই ক্ৰিকেটাৰজনে কিবা কাৰণত মানে ফাউল হ'ল, আম্পায়াৰে গম পোৱা নাই, তেওঁ নিজে ক'লে যে মই ফাউল কৰিছো, এইটো মই আউট হ'ব লাগে। হি উইল ডিজাৰ্ভ দ্য ৰেচপেক্ট এণ্ড ৰিগাৰ্ড। টেনিছ খেলত এগৰাকী এনেকুৱা মানে খেলুৱৈ আছিলে, তেওঁ খেলুৱৈজনীৰ নামটো মই এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাই। বহুত মানুহ লেপ কৰিছে, বেয়া পাইছে নেকি বাৰু মোৰ কথাবিলাক? They are not happy with my statement, Samir Sarkar. I just want to know they are not happy. Samir Sarkar, they are unhappy because few students are leaving. বেয়া পাইছে নেকি? Sir, number has increased even, sir. Increase হৈছে নেকি? Yes, sir. It's now 85. Yeah, sir, it's increased. Number has been increased, sir. Sir, can you, sir, share the full screen? Sharma sir. বিশাল পাতি ওলাই গৈছে। Sir, share the full screen. Sharma sir. Yeah, it's now 85. 85 নেকি? 85, sir.
ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিয়ক স্যাৰ ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিয়ক স্যাৰ আপোনাৰ ইটো হয় স্যাৰ আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিয়ক হয় Sir, it's very interesting topic, sir. You are delivering very nicely. You are enjoying, sir. এই তলত থকা কাপ যে চিম্বলটো আছে স্যাৰ এই আপোনাৰ এই স্ক্ৰীনৰ যেটো সাইজ যেটো তাৰ ওচৰতে একদম তলৰ আইকনটো চাওক স্যাৰ Okay, I'm attempting, just wait. I'm attempting, just wait. I'm attempting for that. I'm attempting, that will be full screen now. But কন্ট্ৰোল I continue কন্ট্ৰোল my 5 দিলে lecture হ'ব স্যাৰ because there should not have an interruption. I want to continue. yeah এনেকুৱা কিছুমান খেলুৱৈ আমি পাওঁ what it should be full screen. এনেকুৱা আমি খেলুৱৈ কিছুমানক পাওঁ যে এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে it should be full screen. Full screen. স্যার ল্যাপটপত থাকিলে কন্ট্ৰোল F5 টিপিলেও হ'ব বা তলত এই কাপ এটা আছে চাওক এইটো ক্লিক কৰিলে হ'ব এতিয়া হৈছে নেকি বাৰু লাহে লাহে আহিব এতিয়া ফুল স্ক্ৰীন দিয়া গৈছে বাৰু স্যাৰ হ'ব আপুনি আৰম্ভ কৰক চলক একো নহয় স্যাৰ মই ৰখি নাথাকো আৰু ওকে স্যাৰ কাৰণ সময়বিলাক গৈ থাকিবতো স্ক্ৰীন কেইবাখনো আছে ক'ব লাগিব মই শ্বৰ্ট কৰি যাওঁ now what I am to tell what is the self confidence self respect or self esteem what my looking myself what my observation to myself মই নিজকে কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যদি মই এটা দোকানী এজনক ঠগাই 10 টকা এটা বেছিকে লওঁ ৰাতি শুৱতে মই কম মইতো ভাল কাম কৰা নাই নিজৰ আত্মাৰ পৰা নিজক মানে লুকাব নোৱাৰি গোটেই পৃথিৱীৰ পৰা লুকালেও নিজৰ আত্মাৰ পৰা নিজক লুকাটো সম্ভৱ নহয় যেতিয়া মই নিজৰ প্ৰতি নিজৰ নজৰ থাকে যে মই যে ভাল কাম কৰিলোঁ কালি এজন মানে দুজন মানে কলিগক মই ক'লো মই তোমালোকৰ হৈ কিন্তু ভালকে কৈছোঁ দেই আৰু সেইটো মই অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ মই অনেষ্টলি সেই কামটো কৰিছোঁ অনেষ্টলি তেওঁলোকৰ দুখ বেদনাক মই এখন সভাত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই মৰেলি খুব পিজ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই এটা ভাল কাম কৰিছোঁ গতিকে when I feel peace inside my heart that I am doing good that is called self esteem আৰু বহুত খেলুৱৈ এনেকুৱা আছে আম্পায়াৰে কনফিউজ হৈ যায় ল'ৰাজন আউট গৈছে নে খেলুৱৈজন আউট গৈছে নে নাই কেতিয়াবা আম্পায়াৰে ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁ খেলুৱৈজনৰ মুখৰ ফালে চায় আৰু কিছুমান এষ্টিম খেলুৱৈ এনেকুৱা আছে যে আম্পায়াৰে নিজে যাই নিদি তেওঁৰ বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে কৈ দিয়ে যে তেওঁ আউট গৈছে নে যোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান বিলিভ আছে সেই খেলুৱৈৰ ওপৰত গতিকে মানুহৰ চেল্ফ এষ্টিম আহিব লাগিলে ইউ নিড টু হেভ দ্য ডিচেন্সি এণ্ড অনেষ্টি ইউ শুড বি অনেষ্ট ফ্ৰম ইউৰ হাৰ্ট that is very important thing I just want to say. Now another thing is I just want to say in your game I just want to say you may be loser you should not give importance for short term gain এখন খেলত মই হাৰিব পাৰোঁ এটা ইণ্টাৰভিউৰ চাকৰি মই নাপাব পাৰোঁ but that kind of thing is a self confidence when I come to know that I have capability to acquire a good job I deserve to be appointed as a teacher in any college and university. You have the self-confidence, you have the self-esteem. That is a very important thing. And বহুত খেলুৱৈ এখন খেলত ভাল পালে নে বেয়া পালে তো গুৰুত্ব নিদিয়ে. They give importance on long run outcome. What will be their score, total score in the entire life? That is more important than whether they are winner or not in one event or two events. That is important thing I just want to say. Now, if you have the self-confidence, like a cloud cannot cover the sun. Similarly, if you have the self-confidence or self-respect, then your inherent spirit cannot be covered by your failure. Remember, that is very important, and we should remember it. And another thing I just want to say, many times we are frustrated because we are seated in our life. I'm telling a good story. এজন মানুহে এজন ল'ৰাই এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিলে আৰু তাৰ বন্ধুজনে সেই প্ৰবন্ধটো কপি কৰি মানে নকল কৰি পেলাই প্ৰতিযোগিতাত যি প্ৰথম হ'ল ইট ৱাজ চিটিং দেন হি ৱাজ ৱৰিড কিন্তু আচলতে ৱৰিড হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিয় ৱৰিড হ'ব লাগে
ওই এইকাৰণে হ'ব নালাগে তেওঁৰ প্ৰবন্ধটোহে চুৰি কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো চুৰি কৰিব নোৱাৰে what kind of capacity we have that creativity cannot be stolen though your prose your that article was stolen but your creativity cannot be stolen you remember প্ৰতিভা আৰু প্ৰতিভা কেতিয়াও মানে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে মৌমাখিয়ে we know the honeybee আমি মৌ সদায় মানুহে মৌ খাওঁ এজন মানুহে মৌমাখি খুদিলে ঐ তোমাৰ মৌবিলাক যে মানুহে লৈ যায় তুমি দুখ নোপোৱা নেকি সি ক'লে অলপ বেয়া লাগে কিন্তু বেয়া লাগিলে কি হ'ব সিহঁতেতো মোৰ নিচিনা মৌ বনাব নোৱাৰে they cannot make copy or they cannot steal my capacity my talent my creativity so এজন self confidence থকা মানুহৰ আত্মকথাটো তেনেকুৱাই হয় যে মই মোৰ কেপাচিটিক কোনেও মানে হৰণ কৰিব নোৱাৰে এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা along with your self confidence to build your self confidence your devotion your meditation and your praying has good relationship your praying has good relationship with your self confidence to build your self confidence you should have religious practice also you need to have religious practice time to time you require to have this kind of devotion and your praying what the meaning of praying praying doesn't mean that you are expecting something from God প্ৰভু মোক চাকৰি দিয়া প্ৰভু মোৰ নম্বৰ আছি দিয়া এইটোক আচলতে প্ৰেয়িং বুলি নকয় praying is one sort of promise in front of God that I shall do it প্ৰভু ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই মেডিটেশ্যন কৰিলোঁ কৰি পেলাই ভগৱানক ক'লোঁ আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত মোৰ টাৰ্গেট হৈছে এনেকুৱা আৰু এই টাৰ্গেটটো মই ফুলফিল কৰিম আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যেতিয়া মই আকৌ মেডিটেশ্যন কৰি ভগৱানক কওঁ God I have done it I could do it তেতিয়া সঁচাকৈ আত্মবিশ্বাসে মোৰ তলত পাৰই যেনেকৈ ঘৰত বাহ লয় আত্মবিশ্বাসে মোৰ বুকুত বাহ ল'ব মই সঁচাকৈ কওঁ এইটো খুব দৰকাৰী কথা আত্মবিশ্বাস আনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপায় হৈছে প্ৰাৰ্থনা মানে প্ৰভু মই ফাৰ্ষ্ট হ'মনে মই কালি পৰীক্ষা বেয়া হ'ব নেকি whether I shall be successful or not whether I shall get good result or not whether I shall be promoted or not what will be happening in my interview please help me that is not praying is that it's my promise in front of my God and supreme power that today morning I promise that I shall do it within 24 hours or within this day and on this day and at the time of going to bed I asked my God I inform my God yes I have done I could do it এনেকৈ যদি মানুহজনে প্ৰেক্টিছ কৰে তাৰ আত্মবিশ্বাস কিয় নহ'ব আৰু আত্মবিশ্বাস গঠনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এজন জাম্পিং কৰা মানুহে যি জাম্প মাৰে তেওঁ লং জাম্প কৰা মানুহে he should not take a very long distance he will be frustrated and he cannot build his confidence যদি আজি মই অকণমান 2 ফুট জাপ মাৰিম কালি মই 2 ফুট 10 ইঞ্চি জাপ মাৰিম 2 ফুট 2 ইঞ্চি মাৰিম কালি মই 2 ফুট 10 ইঞ্চি মাৰিম gradually he can extend this kind of target so আৰম্ভতে যদি ডাঙৰ টাৰ্গেট লয় he cannot build his confidence সদায় সৰু ষ্টেপেৰে আগবাঢ়িলেহে মানুহৰ কনফিডেন্সটো বেছি হয় বুলি মই ভাবোঁ and it's a very important thing what I say and confidence is another thing is a persistence you should have patience and persistence I have heard some of my faculty members about not from my department or university they want a good story that is Ustad Bodam Ali Khan so when he was practicing his neighbor was annoyed they were annoyed his neighbor were annoyed মানে ঘৰত শিল মাৰি দিয়ে আপুনি গান নাগাব বন্ধ কৰক then he decided to make a rehearsal this kind of practicing of song at midnight he tried to practice at midnight so what happened in midnight he was practicing this kind of classical song মানুহবিলাকে আকৌ তাৰ ঘৰ ভাঙি দিবলৈ আহিল যে আপুনি আমাৰ ৰাতি টোপনি ভংগ কৰিছে তেতিয়া বজাৰত গান গোৱা কৰিলে then the traders and other consumer also make quarrel he made quarrel that means he made quarrel they made quarrel that you should not come here we are disturbed in our doing business তেতিয়া মানুহজনে ভাবিলে মই ক'ত গাম হঠাৎ বুদ্ধি এটা সোমাল কবৰস্থানতো মানুহ নাথাকে কবৰস্থানত মৰাশ থাকে মৰাশবিলাকেতো মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নাহে মানুহজনে কবৰস্থানতে থাকি গান গোৱা কৰিলে তাতে থাকে তাতে গান গায় তাতে থাকে তাতে গান গায় চুলি দীঘল হ'ল দাড়ি দীঘল হ'ল বহুত এটা ভূত বুলি ক'লে এই ভূত ওলাইছে বুলি ক'লে কিন্তু তেওঁ মানুহক পৰুৱাই নকৰিলে
আৰু আমাৰ এটা বহুত দোষ আছে সেল্ফ কনফিডেন্সটো আমি আয়ত্ত নকৰাৰ। মেনি টাইম উই লুক আদাৰ্ছ, হোৱাট আদাৰ উইল টেল আছ। আমি বেলেগে আমাক কি ক'ব এইটো বৰ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, বেলেগে আমাক কি ভাবিব এইটো গুৰুত্ব দিয়া মানুহৰ কনফিডেন্স কম থাকে। তুমি যদি বেছি শুদ্ধ, তুমি বেলেগে কি ভাবিব কিয় ভাবিব লাগে? ইফ ইউ আৰ ৰাইট, ইউ নিড নট টু পে এটেনশ্যন টু দ্য কমেণ্ট অফ আদাৰ। গতিকে কোনোবাই কি কৈছে এইটো ভাবি থকা দৰকাৰ নাই নহয়। তুমি যদি শুদ্ধ, তুমি তোমাৰ মতে কাম কৰা। ত' বড়োগেৱল গোলাম আলী খাও তেনেকুৱা আছিল। তেওঁ ভূত বুলি কৈছে ভাবা নাই, তেওঁ গান গাই আছে, শ্মশানত গান গাই ওলাই তেনেকা থাকে। আৰু এদিন মানে এমিনেণ্ট আৰ্টিষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁক গান গাব দিলে ৰজাৰ দৰবাৰত। সেই যে গান গালে তেওঁ বিৰাট বিখ্যাত গায়ক হৈ গ'ল। গতিকে পাৰ্চিষ্টেন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু বিল্ড ইউৰ কনফিডেন্স। আৰু ফেইলাৰটো আহিবই। ফেইলাৰে মানুহক কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰে। ফেইলাৰটো বৰ আহিবই জীৱনত। আৰু ফেইলাৰ ইজ দ্য পিলাৰ অফ ছাকচেছ। ফেইলাৰে আমাৰ কনফিডেন্সক কিল কৰাটো উচিত নহয়। ফেইলাৰে আমাক দিব লাগে এটা নতুন মানে আয়তন। আমি ভাবিব লাগে, ডু আই এম ফেইলাৰ বাট আই গেদাৰ মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আই গেদাৰ মাই ইমোশ্যন। মোৰ বিফলতাৰ পৰা মই অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছো, বিফলতাই মোক অভিজ্ঞতাৰ জন্ম দিছে। আমি তেনেকেই ভাবিব লাগে, অভিজ্ঞতা মই জন্ম আপোনাক দিছে আধা ঘণ্টাৰ বিফলতাই। পিছত ফোন কাৰণ কৰোঁনে? মই যদি হেৰি আব্ৰাহাম এখন লিংকনৰ কথা কওঁ, মই মিটিং এখন একেবাৰে কৰি আছোঁ। চিকুৱেঞ্চত কথাবিলাক নিমিলিব পাৰে, কিন্তু মই বস্তুটো ফোন এনেকুৱা কৰিম আছিলে। বাৰু। 22 বছৰ বয়সত তেওঁ ব্যৱসায়ত ক্ষতি হৈছিল। 24 বছৰ বয়সত তেওঁৰ প্ৰেয়সীয়ে তেওঁক ত্যাগ কৰিছিল। 25 বছৰ বয়সত তেওঁৰ স্নায়ৱিক ৰোগ হৈছিলে। 26 বছৰ বয়সত তেওঁৰ ব্যৱসায় আকৌ ক্ষতি হৈছিল। 28 বছৰ বয়সত তেওঁৰ সমষ্টিৰ ইলেকশ্যনত তেওঁ হাৰিছিলে। 29 বছৰ বয়সত তেওঁ আকৌ তেওঁৰ ব্যৱসায়ত ক্ষতি হৈছিল। কিন্তু 51 নে 52 বছৰ বয়সত তেওঁ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। তাৰ মাজতে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেকশ্যনতো হাৰিছিলে। গতিকে বিফলতাৰে ভৰা আব্ৰাহাম লিংকনে কিন্তু শেষত সফলতাৰ মুখ দেখা পালে। এনেকুৱা জীৱনত বহুত কথা আছে। এই বাল্বটো তৈয়াৰ কৰোঁতে 1000ৰ বেছি টাইম মানুহজনে ফেইল কৰিছিলে। যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰিছিলে, তাতকে 1000ৰ বেছি টাইম মানুহে ফেইল কৰিছিলে। ছাকচেছ হোৱা নাছিল এক্সপেৰিমেণ্ট। আফটাৰ দেট the scientists can invented this kind of bulb. So it is a very important thing we have to know that failure is not actually ultimate things. Failure is not ultimate thing. Failure gives the confidence. Failure gives the experience. And failure is the pillar of success. We have to know. আৰু এদিন সক্ৰেটিছক এজন মানুহে সুধিলে, আপুনি মোক এটা সফলতাৰ মন্ত্ৰ দিয়কচোন। I want to be successful in my life. সক্ৰেটিছে ক'লে, আহক আহক, মই আপোনাক সফলতাৰ মন্ত্ৰ দিম। কাম উইথ মি, মই আপোনাক সফলতাৰ মন্ত্ৰ দিম। সেই বুলি কৈ মানুহজনক পানীত পেলাই দিলে। আৰু পানীত পেলাই দি পানীত জুবুৰিয়াই ধৰিলে। পানীত জুবুৰিয়াই দি ক'লে, তেওঁ মানে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে যিটো পানীত জুবুৰিয়াই দিছে। সক্ৰেটিছে একদম পানীত জুবুৰিয়াই দিছে। ওলাই অহাৰ লগে লগে ক'লে, আপুনি কি মানুহে, মোক একেবাৰে পানীত পৰিছে, মই মৰি গ'লোহেঁতেন। মই আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰো, আপুনি পানীত থাকোঁতে এইটো কি বিচাৰিছিলে বাৰু? এনেকে হাতখন যে এনেকে যে হাতখন দাঙি আছিল, কি বিচাৰিছিল? তেতিয়া মানুহজনে কলে, আপুনি তাকো নাজানে নে? ইমান ডাঙৰ ফিলচফাৰ হয়, সেইটো কথাও নাজানে। I was searching oxygen. I was expecting oxygen. মোক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, নহ'লে মই মৰি গ'লোহেঁতেন। চেম থিং, আপুনি অক্সিজেন পাবৰ কাৰণে যেনেকে কষ্ট কৰিছে পানীৰ তলত, ওপৰলৈ অহাৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছে, আপুনি সফলতাৰ কাৰণেও তেনেকে চেষ্টা কৰক, আপোনাৰ সফলতা আহিব। সক্ৰেটিছৰ এই ষ্টৰিটো বহুতে ফ'ল' কৰে যদিও মই কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণে কওঁ। আচলতে উই ডু নট ৰিকুৱায়াৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক। উই ৰিকুৱায়াৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক, বাট উই ৰিকুৱায়াৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক। In comparison to hard work, we have to believe smart work. Smart work is more important than hard work. We have the regard to the person who always believe on hard work, but we have to give more value on smart work. Smart work is more important than hard work. What the meaning of smart work? Just I want to give you an example. এটা কোম্পানীৰ দুগৰাকী লেবাৰ আছিলে। They used to cut timber. They always cut timber. তেওঁলোকে কাঠ কাটিছিল। কাঠ কাটি থাকে। যিজন চিনিয়ৰ টিম্বাৰ মানে লেবাৰ আছিলে, চিনিয়ৰ যিজন এমপ্লয়ী আছিলে, তেওঁ দৰমহা পাইছিলে 700 টকা। আৰু নতুনকৈ সোমোৱা মানুহজনে দৰমহা পাইছিল 1200 টকা। তেতিয়া এই চিনিয়ৰ মানুহজনৰ খং উঠিলে, মই ইমান বছৰ কাম কৰিলো, 30 বছৰ কাম কৰিছো, মোক 700 দিছে, তিনিমাহ আগতে সোমাল 1200 টকা দিছে। মেনেজাৰক কমপ্লেইন দিলে, হাউ ইজ ইট পচিবল, কেনেকে হ'ব, আপুনি তেওঁক 1200 টকা কিয় দিছে? তেতিয়া ক'লে, সি বেছিকে কাঠ কাটে, আৰু সি 1.5 কুইণ্টেল কাঠ কাটে, আপুনি আধা কুইণ্টেল কাঠ কাটে, সেইকাৰণে তাক বেছিকে পইচা দিছে, বেছি কাটিল। তেতিয়া পিছদিনাখন কাঠ কাটি থাকোঁতে
চিনিয়ৰজনে ক'লে ঐ তই কিবা তাবিজ চাবিজ পিন্ধিছ নেকি, এনেকে কঁকালটো খেপে থাকে, তই কেনেকে বেছিকে কাটাও, তইতো মাজতে ৰেষ্টটো ল, মইতো ৰেষ্টেই নলওঁ, পানীও নাখাওঁ, মই কাম কৰি থাকো, তই বেছিকে কাট খাটো বুলি কৈছে। সেই দাদা আপুনি বেয়া নাপাব, মই কাটি থকাৰ মাজে মাজে মই কোঠাৰখন, মোৰ কোঠাৰখন দেখিছে, এই কোঠাৰত ধৰি কথা নকবি, কোঠাৰত ধৰি কথা নকবি তই, এইখন মোৰ ককাৰ কোঠাৰ, এইখন মোৰ বোপা ককাৰ কোঠাৰ, এইখন মোৰ মামাৰ কোঠাৰ, মামায়ো কাটিছিলে, এই কোঠাৰখন এটা ঐতিহ্য আছে, কোঠাৰত ধৰি কথা নকবি। মই কোঠাৰক আপোনাৰ অপমান কৰা নাই, আপুনি আপোনাৰ কোঠাৰখন কেতিয়াও ধাৰ নিদিয়ে, মই কোঠাৰখন ধাৰ দিওঁ, যেতিয়া আপুনি ৰেষ্ট লোৱা বুলি ভাবে মই ৰেষ্ট নলওঁ, আচলতে কোঠাৰখন ধাৰ দি থাকো মই বহি আৰু কাটো, সেইকাৰণে বেছি কাটিব পাৰো। দেট ইজ কল্ড স্মাৰ্ট ৱৰ্ক। আমি বহুত সময়ত নিজৰ প্ৰতিভাৰ কথা গৌৰৱ কৰোঁ, মোৰ ককা এনেকুৱা আছিল, মই লাচিত বৰফুকনৰ দেশৰ মানুহ, মই জয়মতীৰ দেশৰ ছোৱালী, এই বুলি অসমীয়া মানুহে গৌৰৱ কৰে। কিন্তু গৌৰৱ কৰিলে নহ'ব নহয়, আপোনালোকৰ ভিতৰত যিটো পটেঞ্চিয়েলিটি আছিলে, অসমীয়া মানুহে বাঁহ বেতৰ কাম জানিছিলে, মুগাৰ কাম জানিছে, সেইবিলাক কেতিয়াবা সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে, সমৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিলে সেই জাতিটোৰ উন্নতি হ'ব। মোৰ ককা দেউতা হাকিম আছিল বুলি মই গৌৰৱ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? What kind of potentiality you have to do for that. You have to inculcate this talent. You have to make culture this talent. Otherwise, you will not be prosper. You have to make practicing for that. You have to make exercise for that. It is very important for everyone. We believe only on our pride, our অহংকাৰ, আমাৰ কি আছে তাকে আমি কৈ থাকো। আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে আপোনাৰ মগজুৰ মনটো খুলি দিব লাগিব। মগজুৰ মনটো খুলি নিদিলে আপুনি কেতিয়াও স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই গল্পটো সমীৰ চৰকাৰে জানে, এইটো মই মোৰ ছাত্ৰবিলাকৰ আগত কৈছিলোঁ এখন মিটিঙত। আমাৰ মনৰ ভিতৰত থকা পেৰাচুটটো মুকলি কৰি দিলে সেই পেৰাচুটে কাম কৰিব। আমাৰ মনটো সদায় আমি মাৰি থাকো, আমি ভাবো টিচাৰে যিটো কৈছে সেইটো শুদ্ধ, গুগল মিটত যিটো কৰা আছে সেইটো শুদ্ধ, গুগলত যিটো লিখা আছে সেইটো শুদ্ধ। আমি অলৱেজ বিলিভ অন গুগল চাৰ্চ, উই অলৱেজ বিলিভ অন বুক, উই ডু নট এপ্লাই আৱাৰ মাইণ্ড। আৰু সেই কথাটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছিলো, এগৰাকী লেডিয়ে এটা নতুন মেচিন কিনিলে। মেচিনটো কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাতে গাইড বুকত লিখা আছে। She read this guidebook till 2 AM, ৰাতি 2টা বজালৈ তাই তেখেতে পঢ়ি আছে, কিন্তু মেচিনটো ভাল কৰিব নোৱাৰিলে। ৰাতি 2টালৈ পঢ়া মানুহজনে নিশ্চয় 8টাৰ পৰা আগত বিচনাৰ পৰা নুঠে। আৰু সেই সময়ত কাম কৰা বাই আহি গ'ল, কাম কৰা বাই ঘৰ চৰ চাফা কৰিলে, উঠি মানুহগৰাকী উঠি এই বাইটো আহিলো। আৰে মেচিনটো ডাইনিং টেবুলত কোনে সলাই দিছে? মই কৈছো। তই কেনেকে পাৰিবি? মই কৈছো। তইতো ইংৰাজী নাজানো, অসমীয়া নাজানো, ইংৰাজী ক'ত জানিবি? কিন্তু গাইড বুকত ইংৰাজী লিখা আছে, তই কেনেকে পঢ়িলি? বাইদেউ মই পঢ়িব নাজানো কাৰণেতো পাৰিলো, কাৰণ আপুনি কিতাপত বিশ্বাস কৰে, মই মোৰ মগজুত বিশ্বাস কৰো। So it is very important notion. We have to open your mind for your smart work, not only book. I just give a message to my student, all the student participants here. We have to read book, that's okay. But at the same time, we make practice for logical thinking, logical analysis. We have to open our mind, and you have the trust and regard of your own thinking capacity. মনটো যদি মুকলি নহয়, চিন্তা শক্তি যদি মুকলি নহয়, তেতিয়াহ'লে পেৰাচুটেৰ নিচিনা কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিয়ে। এইটোৱেই কথা। আৰু আত্মবিশ্বাসৰ বাটত কথা ক'বলৈ যাওঁতে আৰু এটা কথা আহে যে বহুত আমাৰ বাধা আহে। We get so many, that means hurdle, obstacle in our life, and we should not be desperate for that. We should not be desperate for it. আমি আমাৰ বাধাৰ প্ৰতি, আমাৰ বাধা আহিল বুলি আমি কেতিয়াও হতাশ হোৱা উচিত নহয়। কাৰণ এজন বিজ্ঞানীয়ে এটা গৱেষণা কেন্দ্ৰত কাম কৰি আছিল। কাম কৰি থাকোঁতে তেওঁ গৱেষিকাবিলাকক ক'লে, তহঁতে মন কৰিবি হাউ বাটাৰফ্লাই কাম ফ্ৰম কোকুন, মানে কোকুনৰ পৰা, লেটাৰ পৰা কেনেকে পখিলা ওলাই, তহঁতে মন কৰিবি আৰু ৰেকৰ্ড কৰিবি। তেতিয়া এটা বাটাৰফ্লাইৰ পৰা কোকুন এটা ভাঙি এটা পখিলা এনেকে ওলাব চেষ্টা কৰিছে, বহুত জোৰে ওলাব চেষ্টা কৰিছে, পাৰা নাই। পখিলাটো ওলাব পৰা নাই, পখিলাটো ওলাব পৰা নাই, পখিলাটো ওলাই আহিব পৰা নাই, পখিলাটো মুঠতে ওলাই আহিব পৰা নাই। তেতিয়া নিৰ্মালী বুলি এজনী ছোৱালীৰ দুখ লাগি কোকুনটো ভাঙি দিলে, পখিলাটো ওলাই মেজত দুটামান জাপ মাৰি মৰি থাকিল। সেই সময়তে ইনভেষ্টিগেটৰ প্ৰফেচাৰজন আহি গ'ল, ঐ কি হ'ল ছাৰ? নিৰ্মালীয়ে কান্দিছে। কিয় কান্দিছে? ছাৰ তাই পখিলাটো ওলাই আহিব পৰা নাছিল, সেইকাৰণে কোকুনটো ভাঙি দিলে, পখিলাটো ওলাই আহিল, কিন্তু পখিলাটো মৰি থাকিল। তেতিয়া প্ৰফেচাৰজনে, শিক্ষকজনে নিৰ্মালীক ক'লে, তুমি ভুল কৰিলা। পখিলাটো ওলাই আহোঁতে তাই যিখন কোকুনৰ বেৰা ভাঙি ওলাই আহিলেহেঁতেন, তাই যিটো বাধা গৰুকিটা আহিলেহেঁতেন, সেই বাধা গৰুকি আহোঁতে তাইৰ ভিতৰত প্ৰচণ্ড শক্তিৰ জন্ম হ'লহেঁতেন।
আৰু বাধাই মানুহৰ ভিতৰত শক্তিৰ জন্ম দিয়ে আৰু সেই বাধা তুমি ভাঙি দিলা কাৰণে তাই বাচি নাথাকিল কাৰণ তাই সহজে আহি গ'ল আজি আমি যিটো পৰ্যায়ত আহিছো আমি কিছুমান বাধা গৰুকি আহিছো সদায় যদি মোক মায়ে ভাতটো চামুচেৰে খুৱাই থাকিলেহেঁতেন মই আজি কেনেকুৱা লেভেলত থাকিলোহেঁতেন আপুনি ভাবক গতিকে আমি কিছুমান কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বাধাক আমি সেইকাৰণে মৰম কৰিব লাগিব বাধাই মানুহৰ ভিতৰত শক্তিৰ জন্ম দিয়ে সাহসৰ জন্ম দিয়ে আত্মবিশ্বাসৰ জন্ম দিয়ে সেল্ফ এক্সপেৰিমেন্টৰ জন্ম দিয়ে we have to be very much positive to any sort of obstacle in our life that is a very important matter and আপনি কেতিয়াবা নহয় স্যার আপনি তেনেকে নকব কেতিয়াবা আমাৰ সমস্যা এনেকুৱা যে আমি নাপাত্তা হৈ যাওঁ so the problem is just like a dragon and we are helpless to beat the dragon we cannot defeat this kind of problem and we are helpless তেতিয়া এইটো শিৱ খেলাৰ কিতাপৰ পৰা পোৱা গল্প শিৱ খেলাৰ কিতাপখনত মই পাইছিলো যে আমি মনত ৰাখিব লাগে ডেভিড আৰু গলিয়াথৰ সেই সাধুটো ডেভিড আৰু গলিয়াথৰ এই সাধুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভিড আৰু গলিয়াথৰ সাধুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গলিয়াথে ক'লে শত্ৰুপক্ষক যদি তহঁতে মোক ডিফিট কৰিব পাৰ তেতিয়াহ'লে আমি তহঁতৰ দাস হ'ম আমাৰ ৰাজ্যখন তহঁতৰ চাৰ্ভেণ্ট হ'ব দাস হ'ব আৰু তহঁতক যদি মই ডিফিট কৰোঁ তহঁত আমাৰ কাম কৰা মানুহ হ'ব লাগিব চাৰ্ভেণ্ট হ'ব লাগিব আমাৰ দাসত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগিব so everybody is fearing they did not have capacity to fight against this that much devil it's a very gigantic hero gigantic that much person so how he'll be defeated it is a very good question how is it possible তেতিয়া ডেভিডে কৈছিলে যে তাৰ আইতাকে তাক এটা সাধু কৈছিলে যে কোনো শত্ৰু ইমান ডাঙৰ নহয় প্ৰত্যেক শত্ৰুৰে এটা দুৰ্বলতা থাকে সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ আক্ৰমণ কৰিব লাগে সেই কথাটো কৈ গলিয়াথে তাৰ বাটলুগুটি লৈ গ'ল সি দেখিলে যে ডেভিডে বৰ অহংকাৰী মানুহ আৰু হাঁহি হাঁহি চকুটা মুদি দিয়ে that is the opportunity for David আৰু ডেভিডে সেই সুযোগ লৈ পেলাই গলিয়াথক চকুত বাটলুগুটি মাৰি পেলাই গলিয়াথক বগৰাই দিলে so every kind of problem in our life we may say that is a dragon but this problem also some sort of that means this problem also gives some sort of opportunity এই সমস্যাবিলাকো আমাক কিছুমান opportunity আমাক দিয়ে we have to take the advantage of this opportunity to defeat this problem আৰু ডেভিড আৰু গলিয়াথৰ সাধুটোৱে আমাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ আৰু অকল ডেভিড আৰু গলিয়াথৰ কথা সম্পৰ্কত জানিবৰ কাৰণে আমাৰ মন আৰু মগজুত ইতিবাচক চিন্তা বৰ প্ৰয়োজন আমি কিবা এটা সমস্যা হ'লে আমি কপালত দুখ দিওঁ ভগৱানক দুখ দিওঁ ঈশ্বৰক দুখ দিওঁ that is a very bad thing আৰু সেইজন মানুহে লাকি that person is the luckiest person যে ভাবে ভগৱানে মোক মৰম কৰে যে ভাবে ভগৱানে তাক ভাল পায় সকলো সমস্যাৰ মাজত যে ভাবে God love me God give me so many things যদি তেনেকে ভাবে he is actually luckiest person and he will be successful person in life আৰু এই কথাটো মই পাইছো হোমেন বৰগোহাঁই দেৱৰ এটা ষ্টৰীৰ পৰা হোমেন বৰগোহাঁই বস্তু মই লিখাবিলাক মই যথেষ্ট পঢ়ো তাৰ এটা লিখনিৰ পৰা মই পাইছো এখন গাঁৱত ৰাতি ধুমুহা আহিল and ধুমুহাৰ পিছত all that means child all the kids they come to this mango tree they were collecting mango আৰু কিছুমানে মানে mango খাই আছে মানে আম খাই আছে আৰু এই আমবিলাকৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ 10% আম পোকা লগা কাৰোবাৰ 5% আম পোকা লগা কিন্তু সবে বৰ অসন্তুষ্ট মনেৰে খাই আছে এই মোৰ ভাগ্য বেয়া এই দেখিছেনে আমটো পোকা লগা এই মোৰ আমটো পোকা লগা কিন্তু তাৰ মাজত এজনী ছোৱালী আছে তেওঁৰ 80% পোকা লগা আম পাইছে কিন্তু 20% ভালে আছে আৰু সেই 20% আম ইমান চকুমুদি মন প্ৰাণ ভৰি পেলাই খাইছে তাই জীৱনৰ প্ৰচণ্ড আনন্দ যেন পাইছে সেই সৰু মানে বাচ্চা ছোৱালীজনীয়ে তাই মানে আমটো এনেকে খাইছে 20% আম মন মানে মনোযোগ দি খাইছে খুব আনন্দৰে খাইছে আমাৰ জীৱনতো বহুত সমস্যা আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনৰ সমস্যাবিলাক এনেকুৱা যে 20% এই সমস্যাই কাভাৰ কৰি আছে 30% সমস্যাই কাভাৰ কৰি আছে 70% পজিটিভ ফেক্টৰ আমি নাচাওঁ এই 5% 10% সমস্যাৰ কথা কৈ আমি হামলাওকাৰী আমাৰ গোটেই সম্ভাৱনাবিলাকক নষ্ট কৰোঁ গতিকে যদি আমাৰ এই ধৰণৰ চিন্তাধাৰা থাকে উই কেনট বিল্ড সেল্ফ ৰেসপেক্ট এণ্ড সেল্ফ কনফিডেন্স ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লাষ্টত মই শেষৰ ফালে আহি আছো আমি স্মাৰ্ট মেনৰ কথাটো জানিব লাগিব সেল্ফ কনফিডেন্স এণ্ড সেল্ফ বিলিফে জন্ম দিয়ে স্মাৰ্ট পাৰ্চন সেল্ফ কনফিডেন্স এণ্ড সেল্ফ ৰেসপেক্টে স্মাৰ্ট পাৰ্চনৰ জন্ম দিয়ে what the meaning of smart person doesn't mean a necktie smart person doesn't mean a good garment smart person doesn't mean a handsome boy smart person is quite different S stands for specific your action plan or target should be specific one
M is measurable. Your target and achievement must be measurable. A stands for attitude and ability both. You must have the positive attitude and you must have ability to achieve your target. R stands for realistic. Your that means target, your imagination, your plan, program should be very much realistic. T stands for time frame. আমাক বহুত সময়ত অথৰিটি এনেকে কয় হ'ব আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব আমি এই একশনটো মন্ত্ৰীবিলাকে তেনেকে কয় টাইম ফ্ৰেমটো কৈ দিয়ক না কিমান দিনৰ ভিতৰত সমস্যা সমাধান হ'ব আমি কালি মই মোৰ কোনোবা এজন মানুহক ক'লো আজি মই আপুনি চিন্তা নকৰিব দেই মই কৰি দিম মোৰ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ এজনক ক'লো তোমাৰ বস্তুবিলাক মই জুলাই মাহৰ ভিতৰত কৰি শেষ কৰিম মোৰ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ গোলাম মোৰ আমৰিদাক মই কৈছিলোঁ যে জুলাই মাহৰ ভিতৰত তোমাৰ গোটেই কামখিনি শেষ হ'ব লাগিব that is called time frame. We should have time frame. In absence of time frame, how can I tell that I'm a smart person? So S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attitude, R stands for realistic, T stands for time frame. To be smart is very important. And last time to see one thing, it is very important for all. That means what the consequence of is self-respect and self-confidence. Self-confidence and self-respect always lead to quality of life, standard of life, not standard of living. So we should give importance on standard of life, not standard of living. আমি বহুতে ঘৰত অশান্তি কৰে মোৰ ভাল ঘৰ এটা নাই মোৰ ধুনীয়া এখন গাড়ী নাই মোৰ ধুনীয়া এটা পোশাক নাই or dhuniya furniture na. We should not give importance on standard. We give importance on standard of living, but we have to give more importance standard of life. How standard of life come? Standard of life, we have to give importance on standard of life in comparison to standard of living. How standard of life come? Standard of life come from your good attitude, from your inherent quality, from your proper ambition, and from your intention to contribute for others. Always we give importance, I, what I get, what I give always expectation. We give always sharing, distribution. এজন সন্ন্যাসীয়ে এপিজে আব্দুল কালামক কৈছিলে ডেকা সন্ন্যাসীয়ে যে আপুনি ইমান ইয়ং হৈ কেনেকৈ থাকে হাউ ইউ বিকাম ইয়ং why you become always young how you become always young how তেওঁ কৈছে যে মই সদায় মানুহ এজনক সন্মুখত দেখা পালে ভাবো মই তেওঁক কি দি সহায় কৰিব পাৰোঁ হয় মুখৰ মৰমৰ মাথা দি সহায় কৰক নহয় কিবা এটা বস্তু দিয়ক নহয় কিবা এটা ভাল কথা কওক মই সদায় মানুহজনৰ সন্মুখত থিয় হ'লে মই ভাবো মই তেওঁক কি দি সহায় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি ভাবো মই কি পালোঁ অমুকে মোতকৈ বেছি পালে নেকি তেওঁ মোৰ ভাগত বেছি পালে নেকি অমুকে বেছি পালে নেকি এই ধৰণৰ চিন্তা কৰি কম্পেৰিজন কৰি কৰি আমি আমাৰ জীৱনটো নষ্ট কৰি পেলাম আমাৰ খুব নষ্ট কৰোঁ এইটো কি ডাঙৰ কথা আমি আমাক নষ্ট কৰোঁ আমি হিংসা দেশ কপটতাৰে আমি নষ্ট কৰি দিওঁ আহক এখন সুন্দৰ সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে কোভিড পেণ্ডামিক এটা গালিয়াথৰ নিচিনা এটা দৈত্যকাৰে অসুৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমিও আমি প্ৰত্যেকজন ডেভিড সোমাই আছোঁ সোণাপুৰ কলেজৰ বাহিৰত বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ বাহিৰত we have to take opportunity of this pandemic situation also we have to take advantage of that and we have to think for a good society and good state and good nation আৰু তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰতিভা প্ৰয়োগ কৰোঁ এই বাণীৰে I just want to conclude here. Thank you, my dear friend. Thank you to all stakeholders. I don't know I am successful or not, but I am aiming hard from my heart. Thank you very much, sir. Now it's time for question answers that on session, and only one question has been dropped till now, and it was by Masket Hussein. Sharma sir, can you hear me? Yes, what is question? What is his question? Sir, the only one question is there in the Dropbox, and the question is: after attending this kind of webinar or other lectures, instantly I feel myself so confident, but after 2-3 days, it starts running as usual. So my question is how to being motivated all the time.
Now, I just want to say attitude is a very This, big thing. this is You true need to to have a true good to attitude. maximum of us. Maximum. Yes, sir. Yeah, To also. yeah. No, I just want to give one message to all the students and all the participants, not for all that men's teacher. I'm not for this kind of teacher. But I'm not actually eligible to say something for teacher. I'm telling for my students, all the participant friends and all the participant students. One thing is that you need to have a good attitude. You have to have the dream to contribute to the society. এতিয়া অলপ আগতে ক'লো যে standard of living আৰু মানে standard of life. বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। ৰজ শৰ্মাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং আছিল বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ আছিলে। কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰে সমাজখনক তেওঁলোকে কিবা দি গৈছে। মানুহৰ মূল্য কেতিয়া থাকে? সমাজক দিব পাৰিলেহে। মোৰ লেপটপটোৰ ভেলু কিয় আছে? লেপটপটোৱে মোক কিবা এটা দিব পাৰে। মোৰ বিছনাখনৰ ভেলু কিয় আছে? তাৰ কিবা এটা দিব পাৰে। মোৰ গাড়ীখনে মোক কিবা এটা দিব পাৰে। মোৰ যিখন গাড়ী আছে সেইখন গাড়ী মোৰ বন্ধু বান্ধৱক লগত লৈ মই ফুৰি আৰামদায়ক, সেইকাৰণে সেইটো ভেলুৱেবল। আৰু মোৰো তেনেকৈ সমাজৰ কাৰণে ভেলুবল তেতিয়াই থাকিব মই যদি সমাজক কিবা এটা দিব পাৰোঁ। তাৰ সলনি মই যদি ভাবোঁ মোৰ ভেলু মানে মোৰ এটা 4-ষ্টৰীয়া বিল্ডিং আছে, 4 মহলীয়া এটা বিল্ডিং আছে, এখন এটা গাড়ী আছে, সেইটো মোৰ ভেলু নহয়। হোৱাট কাইণ্ড অফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আই হেভ টু দ্য ছ'চাইটি দেট টেল আছ হোৱাট ইজ মাই ভেলু, দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটোৱে মোৰ ভেলু মই ভাবোঁ। আৰু এতিয়া ক'লে যে আমাৰ এই মটিভেশ্যনটো কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, মই কওঁ উপাসনা এটা ডাঙৰ মানে পদ্ধতি। We have to have good relation with God. ভগৱানক আমি বস্তু বিচাৰি পূজা কৰোঁ, এইটো খুব বেয়া কথা। বস্তু বিচাৰিব নালাগে। ভগৱানক ক'ব লাগে, প্ৰভু মই আজি যিটো প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ এইখিনি কাম মই কৰিম। আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভগৱানক ক'ব লাগে, প্ৰভু মই কৰিছোঁ, মোক কৃপা কৰি। এইটো যদি কোনোবাই প্ৰেক্টিছ কৰে তাৰ মটিভেশ্যন, তাৰ কনফিডেন্স আহিবই। আমি ভগৱানক ছাগলী দিওঁ, ছাগলী বলি দিওঁ, প্ৰসাদ দিওঁ, পায়স দিওঁ, কামটো দিয়ক না। ভগৱানক কাম দিয়া আৰম্ভ কৰক। প্ৰসাদ নিদি প্ৰসাদো দিয়ক, প্ৰসাদৰ লগত কাম দিয়া আৰম্ভ কৰক। ভগৱান মই নৈবদ্য হিচাপে মই মোৰ কামটো আগবঢ়াইছোঁ, প্ৰতিদিনে ভগৱানক তেনেকৈ কওঁ। Then it will be very much good for all. It will be very much good for all. And you will be motivated and you can build your mind for good work. That is my suggestion to my students. Actually, এইখিনি কথা মই আকৌ মাজতে কওঁ, এই কথাবিলাক মই আচলতে অকল এই চেমিনাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰা মানুহবিলাকক কৈ থকা নাই। আচলতে এইবিলাক মই নিজৰ আত্মাক কৈছোঁ, মই নিজকে কৈছোঁ। এইখিনি কথা মোৰো প্ৰয়োজন। এইটো নাভাবিব যে ছাৰে অকল আমাক কৈছে, নহয়। এই যিখিনি কথা কৈছোঁ এইখিনি মোকো প্ৰয়োজন, কাৰণ ময়ো ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। আৰু মোৰ চাকৰি এতিয়াও বহুত বছৰ আছে, চুলিহে বগা। মই 84 মেট্ৰিকুলেট, মোৰ চুলি বগা। মোৰ চাকৰি আছে কিন্তু এতিয়াও চাকৰি বহুত Sir, বছৰ আছে। এই আমাৰ জানে চুলিখিনি Sharma ৰং দিব sir, পৰা নাই, এইটো আৰু ৰং দিব। হয়, হেল্ল'। one more question is there. It is from Siddhartha Nayan Sharma, our colleague in the university only. His Yeah, I question know is, that is from sir, kindly say something on how a positive attitude can help in stress management among youth. how Positive attitude can help in stress management among youth. or stress management. Yeah. Yes, sir. Actually, my topic is not related to stress management. Though it is not related to stress management, I have to say, because stress management is very important for me. Particularly, it is needed for me. We have lot of stress. How we can do it? What will be that means our strategy against stress? That is the important thing. কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো আমি কওঁ ষ্ট্ৰেছো এটা কথাটো হৈছে, ষ্ট্ৰেছো এই ঘটনাটোৰ নিচিনাই। আমাৰ 80% পকা লগা, 20% ভালে আছে। বা আমি ডেভিড গালিয়াথৰ লগত কৰা যুদ্ধৰ নিচিনাই আমি কথাটো ক'ব লাগিব। আমি সদায় ষ্ট্ৰেছৰ কথাটো ভাবি থাকিলেই নহ'ব। আমাৰ মাজত যিখিনি গুড অপৰচুনিটি আছে, চাপ'জ এজন মানুহৰ হাতত পইচা নাই, মাকৰ খুব অসুখ, হস্পিটেলত প্ৰায় দৌৰি থাকিব লাগে। এইটো মোৰে হৈছিলে। মোৰ দেউতা প্ৰায় বহুত বছৰ হস্পিটেলত থাকে, প্ৰতি এসপ্তাহত মূৰে হস্পিটেলত যাব লাগে দেউতাৰ লগত। সদায় ব্লাডৰ ডনৰ গোটাব লাগে মোৰ দেউতাৰ লগত। এনেকুৱা হৈছিলে। দেউতা 2019 ঢুকালে, 2 বছৰমান মই তেনেকৈ আছিলোঁ দেউতাৰ লগত। কিন্তু তেতিয়াও কিন্তু মই সাহিত্য সভা কৰিছোঁ, সাহিত্যৰ মিটিং কৰিছোঁ, ছাত্ৰক পঢ়াইছোঁ, আৰু মানে ক'ৰবাত মানে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ভাষণো দিছোঁ। মানে পক্ষী দিৱসতে লেকচাৰ দিছোঁ, গাঁৱত গৈ পেলাই ভাষণ দিছোঁ। মই নিজৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মই ঠিকে কৰিছোঁ, মই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ। মই কাৰণ ভাষণ দিবলৈ মই বৰ ভাল পাওঁ সদায়। I was entertained with giving lecture in front of public gathering, particularly in village area during this time. তো মই ভাষণ দিবলৈ গৈছোঁ আৰু দেউতাকো চাইছোঁ। গতিকে আমাৰ মাজত যিখিনি পজিটিভিটি আছে তাত গুৰুত্ব বেছিকৈ দিলে ষ্ট্ৰেছৰ পৰিমাণটো কমিব। আৰু দ্বিতীয়তে ষ্ট্ৰেছৰ কথাটো লৈ ফুৰিব নালাগে। এজন মোক মানে মোৰ কলিগে কৈছিল, হয় নাই, একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনাৰ অফিচত যিটো কামৰ বজা আছে অফিচত টেবুলত এৰি থৈ আহক না।
সেইটো আপুনি কেতিয়াও লগত লৈ নাথাকিব, এইটো লগত লৈ নাহিব। বসন্ত জখৰীয়া নামৰ মোৰ এজন কলিগে মোক কৈছিলে, এই ষ্ট্ৰেছটো আপুনি অফিচতে এৰি থৈ আহক, টেবুলত লগত লৈ নাহিব। ঘৰত সন্তানক সময় দিয়ক, বাচ্চাক সময় দিয়ক, চিনেমা চাওক, থিয়েটাৰ চাবলৈ যাওক, আৰু অফিচৰ আঁৰত অফিচৰ কথা চিন্তা কৰক। গতিকে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ টাইমটো আমি ভগাই ল'ব লাগিব। সেইখিনি সময়ত অফিচৰ কথাটো ভাবি থাকিলে নহ'ব, বা সেইখিনি সময়ত মোৰ বিফলতাৰ কথাটো ভাবি থাকিলে নহ'ব। বিফলতাৰ কাৰণে মই যিটো যুদ্ধ কৰিম সেইখিনি সময় বেলেগ। দিনৰ 2টা বজাৰ পৰা 6টা বজালৈ মই মোৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ভাবিম, আগবেলা সময়খিনি মই মাৰ কাৰণে ভাবিম। এনেকুৱা আমাৰ টাইম ফ্ৰেম থাকিব লাগে, আৰু যিখিনি জীৱনৰ পজিটিভিটি আছে তাত ফ'কাছ কৰিলে ষ্ট্ৰেছটো অলপ কমিব পাৰে বা ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট সম্ভৱ পাৰে বুলি মই, গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা Sir, মই তাকেই কওঁ। the last question is from Junmoni Raha. She asked, "Sir, my question is how to deal with the negativity. Sometimes, even if you don't want to think about the bad possible outcome and be positive, but in the end, bad things happen, and how to maintain positive attitude after such situation." নাই, একচুৱেলি নেগেটিভিটিটো বহুত হয়। কি হয়, কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুতক ঈৰ্ষা কৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰত ঈৰ্ষা কৰে, পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঈৰ্ষা কৰে, আপোনাৰ সমাজখনত মানুহক ঈৰ্ষা কৰে। গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহৰ হিংসা আহে, দ্বেষ আহে, প্ৰতিশোধৰ ভাৱ আহে, নেগেটিভিটি বিভিন্ন কাৰণত আহে। মই এটা বৰ মজাৰ গল্প কওঁ, আপোনালোকে শুনি বৰ ভাল পাব। আমাৰ এই মানে ব্ৰিটেইনৰ এজন ৰাজকুমাৰক, তেওঁ ৰাজকুমাৰজনক তেওঁ যেতিয়া মানে নেভি স্কুলত পঢ়িছিলে, তেওঁ লগৰীয়াবিলাকে ঘূৰিয়াইছিলে। তেওঁক ঘূৰিয়াইছিলে, লাঠি মাৰিছিলে, ঘূৰিয়াই থাকোতে তেওঁ কান্দিছিলে, আৰু তেওঁক সুধিছিলে যে তোমাক কোনে ঘূৰিয়াইছিল, তুমি নামকেইটা ক'বানে? তেওঁ কৈছে মই নকওঁ। পিছদিনাখন টিচাৰে ক'লে যে ৰাজকুমাৰে নকয় তেওঁক কোনে লাঠি মাৰিছে, ঘূৰিয়াইছে, কোনোবাই সাহসেৰে ক'বা নেকি, আমি এৱাৰ্ড দিম, এখন কিতাপ দিম, যোনে সাহসেৰে ক'লে, সাহসেৰে ক'বা। 7জন ল'ৰাই থিয় হ'ল, আমি মাৰিছো ছাৰ, আৰু সঁচাকে মাৰিছো। ৰাজকুমাৰে ক'লে হয় ইহঁতে মাৰিছে, ইহঁতে নিজে কৈছে যে ৰাজকুমাৰে ক'লে হয় ইহঁতে মাৰিছে। এতিয়া সুধিলে কিয় মাৰিছা তোমালোকে ৰাজকুমাৰক? ছাৰ, ৰাজকুমাৰ এদিন ৰজা হ'ব, আমি সেইখনে তাক মাৰিছো। আমাৰ মনত ফূৰ্তি লাগিব যে এদিন আমি ৰজাক ঘূৰিয়াইছো, 7টা গুৰি মাৰিছো ৰজাক, সেই ফূৰ্তিটো ৰাখিবৰ কাৰণে মাৰিছো। তাৰমানে আমাৰ কথাটো তেনেকুৱাই, আমাৰ হিংসাটো আচলতে এটা ইনডাইৰেক্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন। আমাক যে মানুহে হিংসা কৰে, এইটো এটা ইনডাইৰেক্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন। বহুতে মানুহৰ প্ৰগতিত বাধা দিব চেষ্টা কৰে, হিংসা কৰে। ইট ইজ ওৱান চৰ্ট অফ ইনডাইৰেক্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন, ইউ হেভ ন। পৰোক্ষ প্ৰশংসা, মানুহে মানুহক কৰা প্ৰশংসা এটা পৰোক্ষ, হিংসা এটা পৰোক্ষ প্ৰশংসা। প্ৰতিটো হিংসা, প্ৰতিটো ঈৰ্ষাক আপোনালোকে পৰোক্ষ প্ৰশংসা হিচাপে ল'ব। ইট ইজ ইনডাইৰেক্ট ৰিকগনিশ্যন ফৰ ইউ। আৰু সদায় পজিটিভিটি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, এইটো আপোনাৰ নিজৰ অভ্যাস বা কষ্টৰ ওপৰত আহে। আপুনি দিনটোত সদায় ঈশ্বৰৰ উপাসনাটো কৰে, দিনটোত আজি পজিটিভ কাম কি কৰিলে। আমি সন্তানক সুধো, ঐ ভালকে পঢ়িলি নে, ঐ আজি ভালকে পঢ়িলি নে, আজি টিফিন খালি নে? আমি তাহাঁতক নুসুধো, ঐ আজি কাৰোবাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছ নে, কাৰোবাক ভালকে নমস্কাৰ দিছ নে, কাৰোবাক কিবা উপকাৰ কৰিছ নে? আমি ল'ৰাটোক কেতিয়াবা সুধিছোনে বাৰু? মই নিজৰ ল'ৰাটোক কেতিয়াও সোধা নাই যে তই আজি স্কুলৰ পৰা আহি বাটত আহিল, দিনটোক কাৰোবাক উপকাৰ কৰিলি নেকি, কাৰোবাক ভালকে মাতিলি নেকি? এই ধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টে মানুহক পজিটিভিটি আনাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। যদি সি সৰুৰ পৰা শিকে যে মানুহক হেল্প কৰাটোহে বেয়া ভাল কাম, মানুহৰ প্ৰতিশোধ লোৱাটো ভাল কাম নহয়, এইটো নিগেটিভ চিন্তা, তেতিয়া মানুহজনে ভাল পথলৈ আহিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু নিজেও পজিটিভ কথাবিলাকত ফ'কাছ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ মনটোক প্ৰবোধ দিব লাগিব, চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইটোৱে। Any more questions? I just want to know, how can I avoid overthinking? How can I avoid overthinking? That is a very good question. Not question, actually, I have already given this answer. Overthinking comes from your stress. Overthinking comes from your stress, undue stress. So I have already given the idea how you have to tackle with your stress. So that will be answer for you also. You have to give positivity of the life, and what is the positive opportunity you have, positive thing, you have to give more focus on that. And you just divide the time of your day, and one for your problem, another is for your other aspect. And that kind of division of time help you for stress management. You require to have the adequate time for your self-entertainment or for praying and meditation. I hope that this kind of practice help you to tackle with stress, and there will be good device of stress management.
হ'বনে বাৰু নে আৰু আছে? নাই ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ। পাৰ্টিচিপেণ্ট কমি অলৰেডি 85ৰ পৰা 17জন কমি গ'ল, 68 হ'ল। now sir 73 is there. 73 is there. I think all the questions are being addressed properly, so it's no more question to ask. So we are at the end of our webinar. Now we all know that to make any kind of webinar or this kind of program, you need efforts from many people. So I request Tapan Pal, the Vice President of Sonapur College Alumni Association, to deliver the vote of thanks. Tapan, over to you. Thank you, Samir. I hope everyone can hear me. Yeah. Okay. Respected Sharma sir, Principal Sonapur College, Dr. Khanikor sir, the Vice President, the Vice Principal Vipul Bora sir, and other respected faculty members of the college, the members of Alumni Association, and the participants. At first, on behalf of the Alumni Association of Sonapur College, I would like to express my gratitude to Dr. Prashanta Sharma, Professor, Department of Commerce, Gauhati University, for accepting our invitation in spite of his busy schedule and delivering the wonderful and motivational speech on the topic power of self-belief and positive attitude. It's our immense pleasure to have you among us, and I believe that all of us has benefited from the lecture. The way you have explained the topic and the examples you have used are really interesting and helpful in understanding how to build positive attitude and self-confidence. You have explored all the aspects and showed us the way to achieve what we aim for. I'm sure that this learning will help us in coping with the current situation as well as in our everyday life. So, thank you, sir. Thank you for being with us today. Thank you for your good plans, good endeavor. I appreciate your good endeavor, and I'm also assisting. I'm very much pleased, and I offer my heartiest greetings to all the organizers, all the participants, all the members of this Sonapur College family. So, I also take this opportunity to thank the principal Sonapur College, Dr. Devabrot Khanikor sir, for giving us the opportunity and all the support you are extending to the overall improvement of the Alumni Association. So thank you, sir. The Alumni Association would also like to thank all the participants, the teachers, the current students and the alumni of the college for the active participation. I look forward for your continuous association with us. And last, I would like to thank my friend, Dr. Samir Sarkar, the Executive President of Sonapur College Alumni Association, for taking all the efforts in organizing and making the event a successful one. Thank you so much. Thank you, Tapan. Principal sir, if you have anything to say at last, and you can. Actually, I don't have to say something about this one, but I am thankful to the Alumni Association of Sonapur College for taking the pain to organize this webinar. Actually, it's a very fruitful one, and not only for the students, but this is important for us also, people like us. So, hope in the coming days, the Alumni Association of Sonapur College, they will contribute to the growth of the overall growth of the college, and your association is always requested. With these few words, I extend my thanks to Dr. Prashanta Sharma for accepting our invitation and delivering his speech, and the professors attending this session from Gauhati University. Actually, I am humble to them, and other participants, my dear students, and the all other members of the Alumni Association, and this executive president, Dr. Samir Sarkar. He has doing a lot to organize this webinar. So I'm thankful. Special thanks to Dr. Samir Sarkar. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. thank you, Thank you, sir. thank you very much. Sir, now we can that one declare the end of this webinar. Thank you for Thank you so your much. Thanks once participants. again Thank to you, all of you. everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thanks you. once again to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.